The topic is spiritualism, along with when we look into the aspect of quantum physics. అన్నిటికన్నా లేటెస్ట్ గా వచ్చింది క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ దట్ we compare. This is a nothing but a parallel. What is happening in spiritualism? I think you are all know about what exactly spirituality అంటే ఏమిటి అన్నది అందరికీ తెలుసు. బట్ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ లో కొన్ని యాంగిల్స్, కొన్ని ప్యారలల్స్ అందరికీ కనిపించాయి. సో ఆ ప్యారలల్స్ that I wanted to discuss. It's a long topic actually. That's why I gave it as an introduction. Later on, if you want it, I will continue further weeks. First, ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే జస్ట్ ఐఎమ్ ప్రెజెంటింగ్ ఏ ఒక పాత్ ని నేను చూపిస్తున్నాను. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద పాత్. సో ఇట్స్ లైక్ ఎనీ పాత్ ఈజ్ ఓన్లీ ఏ పాత్. It's not an affront to oneself or others if you choose to drop it. Look at every path closely and objectively. Try it as many times as you think necessary. If your heart agrees, then the path is good. Only your heart knows the answer to that question. Does it have a heart? సో ఈ మెయిన్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే మనము ఇందులో చాలా డీప్ గా అనాలిసిస్ చేస్తుంటాం. ఇందులో స్పిరిచువలిజం అసలు ఎక్కడి నుంచి బిగిన్ అయ్యింది, ఎలా వచ్చింది, దానికి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్న టాపిక్ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ కి ఏమిటి ప్యారలల్ అన్నది ఈ రోజు మనం డిస్కషన్ లో వస్తుంది. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో ఆ విషయంలో నేను ఈ పాత్ గురించి చెప్పడం అంటే వాట్ ఈస్ ద పాత్ అండ్ ఇఫ్ యూ అగ్రీ ఆర్ డిసగ్రీ ఇట్స్ అప్ టు యూ. బట్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ దట్ దేర్ ఈస్ సమ్ లాజిక్ బిహైండ్ ఇట్ యూ కెన్ టేక్ దట్ పాత్. సో బేసికల్ గా మనకి ఏంటంటే యూ ఆల్ నో వీ ఆల్ హ్యావ్ దట్ when we are born with some organs of perception, like ears, eyes, nose, skin, tongue. All these are the sensory inputs that we receive. Basing on that sensory inputs, we receive those sensory inputs, but the reaction is always primitive. So we don't, we gradually take up, we learn those reactions as we grow on. So that is the slide that I am projecting you. But here what is important is once the reaction is there, there will be a response. The response is usually modified by the intellect. Next slide. So that is what I am trying to present here. It is what exactly is, we are all composed of the body, mind, and intellect. In this, again, as you see in this slide, we have this organs of perception and organs of action, where we see the sensory various type of actions we will take up. The mind is nothing but it actually feels those the inputs, take up all those inputs, and it will emote. But actually, you can see in this slide, there is an intellect that is always there in our body. It actually analyzes the entire responses, even in emotions also. That intellect is again divided into gross and subtle intellect. So basically in this, if you see the gross, we are up to we have that ability to be up to the gross intellect. The gross intellect, in that gross intellect only the thoughts will prevail. The subtle intellect is also there, but that is very close to the self. Actually, the self, all this body, mind, and intellect, they act on the background of self. That is what is that self? That is what we are going to discuss. That is what all the spirituality is about. The spirituality is basically realizing the self, realizing that the body, mind, and intellect, all these three, they have to play with the background of self. What is the self? How to go into that self? Is that self is the entire self that is pervading all the universe, entire universe,
uh, unborn and unperishable self that is pervading entire universe is the same self that we are going to feel the self. That's what we are going to find out as we go on. Where the intellect came, how the intellect came, what does the intellect, what the why we need the intellect. Uh, that is what we are going to discuss further in the next course of this discourse. Next slide, please. See that intellect is here. The body mind will take up the responses from the sensory organs, and they will critically analyze into the mind, and the mind will produce thoughts. These thoughts, either so the thoughts will again once again they produce the desire, and from the desire the action comes. So what is this desire? How this desire will lead into the action that we have to analyze before we go into the next course. Next slide. So this is the chronology of the desire. The desire actually it creates a lot of emotions in our. This is not a chronology. Actually, this is a modification of desire. So if you see the modification of desire, all these modifications of the desire will come. So if you want certain things, that means you won't be satisfied. Wanting that more than that you possess is called the lust or sensual pleasure. That is called the kama. And if you do not, if you have, if you don't have that desire, that means suppose, for example, I have to give some analogy. Suppose we were recently, we have witnessed one cricket match. The final cricket match has gone. So that is what all over India we desire. We have a desire that our team should win. Here, what is happening is at any point of time we should win. At any cost we should win. That is the main aspect of the karma. But suppose before final itself, we won the 10 matches in a row. So what we developed is the pride. That means we are more than the others. We are sufficient enough. That created that modification of the desire that is called the pride. So suddenly you have to when you are comparing with other person's records or something like that, the miserliness or stinginess will come. Suddenly, if you lose the match in the final, the anger comes. So like that, the desire gets modified. Our action comes from the desire, and the desire gets modified into various aspects which the intellect has to control. So that there, the purpose of the intellect is to modify the desire so that we are not lost to the purpose of finding the self. So the body, mind, and intellect are there to find out the self. The ultimate goal, the ultimate reach is the realization of the self. But what happens is our thoughts produce desires. The desires have the other effects if they are not controlled by the intellect. That is what the previous slide, that is what I am trying to explain to you, that the thought leads to desire, desire to action. The action should be controlled by the intellect. That intellect, the discourse of the intellect and how to modify the intellect and direct the intellect towards the goal of realization of the self. That is what all it is about spirituality. Spirituality, basically, it answers three or four main important domains. Who am I? Where I am coming from? And what is my purpose?
and where can I find the happiness? These four aspects the spirituality deals, and all these can be we can get the answers from uh, finding the self. The when we are united with the self, or when we find there is a self that my self is same to that of the self that is pervading entire universe, then we call it as the self-realization. That's where we are leading up to. So that's why I put up all these slides before I going into the what exactly we are going to discuss about the spirituality and how the thought progressed from where, and what exactly it parallels with modern physics. That's what I'm going to discuss further. Next slide. See, if you see, look at the influence of the modern physics. Modern physics basically ఈ profound it is having a lot of influence on all our lives. The modern physics is actually uh, uh, changed the conditions of life on our earth. You know, many things that took place in modern because of the modern physics. Basically, our communications have improved, our transport has improved, our life expectancy has improved. Everything as a route towards the modern physics. So, but at the same time, this modern physics, the understanding of the modern physics, where the root of the modern physics came, it is not only beneficial, but it is also detrimental. It's like a double-edged sword. When we are using a tool, you should also know the bad effects of that tool. So that's what we are going to discuss, where actually the modern physics takes root, because earlier man's history, civilization history, actually it is only a 5,000 years history. Actually, if you look at carefully, now already after Common Era, we have reached up to 2,000 years. Before that, it is only 2,500 or 3,000 years. That's it. So that means around 5,000 years civilization that took place. The man's entire whatever the civilization is. So what exactly the modern physics lead to అన్నది మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. సో వాట్ దాని ఇంపాక్ట్ ఏంటి అన్నది ఈ స్లైడ్ లో చెప్తున్నాను. ఇట్ హాస్ లెడ్ టు డీప్ రివిజన్ ఆఫ్ అవర్ కన్సెప్షన్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్ అండ్ ఆఫ్ అవర్ రిలేషన్ టు ఇట్. ఇది కూడా మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ మోడర్న్ ఫిజిక్స్, how it different how it viewed the universe before that, what they thought about the universe, and how the modern physics changed the concept of universe. And అలాగే స్పేస్, టైము అండ్ కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్, ఇవన్నీ కూడా ఈ ఎస్పెషల్లీ 1920s 30s లో ఈ సబటామిక్ ఫిజిక్స్ డెవలప్ అయిన తర్వాత చాలా మటుకు మొత్తం ఈ కాన్సెప్ట్స్ టువర్డ్స్ టైమ్, స్పేస్, కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ చేంజ్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ మోడర్న్ ఫిజిక్స్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. So what are the parallel of modern physics with Eastern mysticism? Before that, we have to see what the great scientists of modern physics like Oppenheimer, Niels Bohr, Heisenberg, and also Schrödinger. Schrödinger is another famous scientist. They all believed they luckily they have studied Eastern thoughts also, Eastern philosophy, especially Hinduism, Buddhism, and Taoism. All these three, they have gone into that. So that's why they quoted certain quotes. Discoveries in atomic physics are not only wholly unfamiliar or new, as they found a central place in the Buddhist and Hindu thought. That is what Oppenheimer is a famous, is the one person who started this quantum physics. And um, he actually gone through Hindu thought, and he found a parallel. So similarly, Niels Bohr, we all know what he has done with regards to atom and nucleus. Niels Bohr, for a parallel to the lessons of atomic theory, we must turn to the kinds of epistemological problems
which already thinkers like Buddha and Lao Tzu have been confronted when trying to harmonize our position as spectators and actors in the great drama of existence. This is very, very important concept that what he is saying. The great thinkers like Buddha and Lao Tzu, these people, they have proposed uh, about spirituality in deep. Actually, spirituality is an abstract concept. That means abstract concept means we cannot physically feel the experience. We cannot express actually. Even the verbal communication is very difficult uh, to understand the spiritual experience. We wanted to put it them in paper in language. So these the thinkers they actually observed that the observer role in the entire spectrum is very, very important in the great drama of existence. This is quoted by Neil Bohr. Then Heisenberg. See, the great scientific contribution in theoretical physics that has come from Japan since the war may be an indication of certain relationship between philosophical ideas in the traditional of the forest and philosophical structures of the quantum theory. He also quoted the same thing. Both are some parallels. So Heisenberg also emphasized that there are some parallels. See, they are leaving like these people are leaving certain clues to the next generation. So that if you wanted to go further into the modern physics or quantum physics, you have to look into the what is happening in the Eastern mysticism. So that's what they wanted to tell people. So it's not easy to communicate. Even the quantum physics is also an abstract idea. That's the difficult part. The quantum physics, whatever that the quantum physics is telling us, it is also difficult to express in language. So both are actually abstract ideas. To put them in concrete ideas and give it in a parallel is very, very difficult. So that is what they are saying also. Next slide. Next slide. See, if you see the spiral path of the Western science, మనము డిఎన్ఏ హెలిక్స్ చూసే ఉంటాం. డిఎన్ఏ హెలిక్స్ కూడా స్పైరల్ గా ఉంటుంది. అంటే యాక్చువల్ గా సెంట్రల్ పాయింట్ ఒకటి ఉంటే మనం డైరెక్ట్ గా సెంట్రల్ పార్ట్ ఒక లైన్ తీసుకుని ఉంటే వాట్ హ్యాపన్స్ ఈజ్ ది సెంట్రల్ పాయింట్ నుంచి మూవింగ్ అవే అండ్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ దట్ ఈస్ ద వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ మీనింగ్ ఆఫ్ స్పైరల్ పాత్. ది వెస్ట్రన్ సైన్స్ కూడా అట్లాగే మొదట్లో చాలా మెటీరియలిస్టిక్ గా చాలా డ్యువలిజం, వాట్ వి కాల్ ఇట్ ఈస్ ఏ డ్యువలిజం. ఈ డ్యువలిజం ఎగ్జిబిట్ చేసుకుంటూ మైండ్ వేరు మ్యాటర్ వేరు అన్న డిఫరెన్షియేషన్కి వచ్చి తర్వాత మళ్ళీ ఇట్ గెట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ టువర్డ్స్ ది ఈస్టర్న్ థాట్ లో ఉన్న నాన్ డ్యువలిస్టిక్ నేచర్ ని మళ్ళీ అది క్యాప్చర్ చేసి మళ్ళీ ఇట్ వేవ్ అయింది. దట్స్ వై వి కాల్ దట్ ఈస్ ఎ స్పైరల్ పాత్. The spiral path, the Western science rising and unfolding from early Greek mystical view. The Greeks actually ఇవంతా స్టార్ట్ చేశారు, అది మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. గ్రీక్స్ ఏ రకంగా మనల్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేశారు అన్నది. సో ఈ ఎర్లీ గ్రీక్ మిస్టికల్ వ్యూ టు ద వరల్డ్ వ్యూ, దెన్ బ్యాక్ టు దోస్ ఆఫ్ ఎర్లీ గ్రీక్ అండ్ ఈస్టర్న్ ఫిలాసఫీస్. ఇట్ ఈస్ నాట్ బేస్డ్ ఆన్ ఇంట్యూషన్. ఇనీషియల్ గా గ్రీక్స్ ఇప్పుడు కూడా మన ఆటమ్ అని మనకి మీకు తెలిసే ఉంటుంది. మన ఆటమ్ ఇస్ మోస్ట్ ఇండస్ట్రక్టబుల్ పార్టికల్ అని అరిస్టాటిల్ చెప్పాడు. యాక్చువల్ అరిస్టాటిల్ గారు ఇంకా ముందే చెప్పారు. ఈ వాళ్ళు ఇంట్యూషన్ మీద బేస్ చేసుకుని చెప్పారు. దే డింట్ పర్ఫార్మ్డ్ ఎనీ సైంటిఫిక్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. వాళ్ళు ఒక డీప్ థింకింగ్, ఇంట్యూషన్ మీన్స్ ఒక డీప్ థింకింగ్, ఒక సిక్స్త్ సెన్స్ అంటాం కదా, ఆ ఇంట్యూషన్ దాని మీద వాళ్ళు దే ఆర్ ఏబుల్ టు టెల్ దట్ దెర్ ఈస్ సర్టన్ థింగ్ దట్ ఈస్ ఇండస్ట్రక్టబుల్. సో అదే ఫినామినన్ వెస్టర్న్ సైన్స్ తర్వాత క్యాప్చర్ చేసింది. So that's what the meaning is. But the Western science eventually came back to the Eastern early Greek philosophy and Eastern mysticism. They came back to what exactly Eastern mysticism. మొదటి నుంచే చెప్తాము ఈస్టర్న్ మిస్టిసిజం ఏమి మారలా, ఓన్లీ వెస్ట్రన్ థాటే మారింది. అది ఏంటి, ఎలా మారింది అన్నదే మనం డిస్కస్ చేయబోతాం. వెస్ట్రన్ థాట్ ఇనీషియల్ గా ఎలాగనుకుంది, అది నెమ్మదిగా ఈస్టర్న్ ఫిలాసఫీ ఎలాగైతే ఉంది. ఈస్టర్న్ ఫిలాసఫీస్ అంటే నా ఉద్దేశం ఇందులో హిందూయిజం, బుద్ధిజం అండ్ తావోయిజం,
ఈ ఇండియా, చైనా, జపాన్ ఇటువైపు ఉన్న కల్చర్స్, ఐ మీన్ థాట్ ప్రాసెస్, బేసికల్ గా దాన్ని ఈస్టర్న్ మిస్టిసిజం కానీ ఈస్టర్న్ థాట్ కానీ అంటుంటాం. వెస్టర్న్ థాట్ బేసికల్లీ హైలీ హ్యూజ్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ది గ్రీక్స్ ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా. తర్వాత ఫ్రెంచ్ పీపుల్ ఆల్సో జాయిన్డ్ later on, but initially they are the people that influenced the thought process of Western thought. దానివల్ల బెనిఫిట్లు కూడా జరిగాయి, అది మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. అలాగ ఆలోచించడం వల్ల కొన్ని బెనిఫిట్స్ జరిగాయి మానవాళ్ళకి. కానీ దాంతో పాటు డిట్రిమెంటల్ గా కూడా వెళ్ళింది. ఆ రెండు ప్యారల్స్ మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయాలి. నెక్స్ట్ స్లైడ్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. యా, వేర్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్. ఫిజిక్స్ అంటే ఏంటి అన్నది మనం ఇక్కడ చెప్పబోతున్నాం. ఎండివర్ ఆఫ్ సీయింగ్ ద ఎసెన్షియల్ నేచర్ ఆఫ్ ఆల్ థింగ్స్. It is an effort to see the things as they are, nature of the all things. That is what physics అంటే అది తయారైంది. ఇనీషియల్ గా మొత్తం రిలీజియన్ కానీ సైన్స్ కానీ లేదా ఫిలాసఫీ కానీ అన్ని ఒకటే మొదట్లో ఫస్ట్ లో. సో దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డిస్టింక్షన్స్ ఆఫ్ వేరియస్ డొమైన్స్, లైక్ సైన్స్ వేరు, రిలీజియన్ వేరు, అట్లాగేం లేదు. సో ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ టు బి ఫుల్ ఆఫ్ గాడ్స్ అని, అలాగని ఇంకొకరు ఎవరో ఎంటైర్ యూనివర్స్ ఈజ్ లైక్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ బ్రీతింగ్ సమ్ కాస్మిక్ ఎయిర్ అని ఇంకొకరు అట్లా చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. నెక్స్ట్ స్లైడ్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. తర్వాత ఈయన ఈ హిరాక్లిటస్ ఆఫ్ ఎఫెసస్ అని, ఈయన యాక్చువల్ గా ఫస్ట్ పర్సన్ హూ హాస్ సీన్ వాట్ ఇట్ ఈస్. He has seen the world as sitting. You cannot. His famous quote is, "You cannot step into the same river twice." When we are entering, when we step onto the river moves on. It goes on, continuously flows towards the ocean. So that means once you step onto that, again you wanted to step the same water, same rock, same salt. It won't be there. It is a change is ఎసెన్షియల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ది కాస్మోస్ అన్నది ఈ హిరాక్లిటస్ ఆఫ్ ఎఫెసస్ ఫస్ట్ చెప్పింది. ఆల్ చేంజెస్ ఇన్ ద వరల్డ్ అరైజ్ ఫ్రమ్ డైనమిక్ అండ్ సైక్లిక్ ఇంటర్ప్లే ఆఫ్ ఆపోజిట్స్. ఇది కూడా ఆయన కూడా అది కూడా చెప్పారు. ఇంటర్ప్లే ఆఫ్ ఆపోజిట్స్, ఈ ఈ అంటే రాత్రి పగలు, గుడ్ అండ్ బ్యాడ్, ఆల్ దీస్ ఆపోజిట్స్ దే దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్ప్లే. ఒకదాని తర్వాత ఒకటి జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఈ ఎగ్జిస్టెన్స్ అనే డ్రామాలో ఇంటర్ప్లే ఆఫ్ ఆపోజిట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ వాట్ హీ మెన్షన్డ్, అండ్ హీ కాల్డ్ ద పెయిర్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ యాజ్ ఎ యూనిటీ. హీ హ్యాస్ సీన్ బోత్ ఆర్ ద సేమ్. బోత్ దీస్ ఆపోజిట్స్ దే ఎగ్జిస్ట్, బట్ దే ఆర్ ద సేమ్. దట్స్ వాట్ హీ ఫెల్ట్. He says that reality is a state of flux and there is a unity that transcends all opposing forces. That's what Eastern mysticism కూడా అదే చెప్తుంది. ఏంటంటే ఎక్కడ ఏది ఉన్నా సరే ఒకే ఒక 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 సెల్ఫ్ అనుకో, ఆల్ పర్వేడింగ్ సెల్ఫ్ దట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆల్ ఓవర్ ద యూనివర్స్, విచ్ ఈస్ ఇండస్ట్రక్టబుల్, అన్బోర్న్. The same flux is there and it transcends all opposing forces. That's what he is mentioned regarding Heraclitus. Next slide. But in between, the people who think that okay, చేంజ్ అన్నది జరుగుతుంది, కానీ ఎక్కడ జరుగుతుంది అన్నది అలా వరకు అర్థం కాలేదు. సో యూజువల్ గా దే ఆల్ బిలీవ్డ్ ఇన్ డివైన్ ఫోర్సెస్ అండ్ డివైన్ ప్రిన్సిపల్స్, అండ్ దే డింట్ యాక్సెప్ట్ దట్ డివైన్ ఈజ్ సేమ్ టు హ్యూమన్. హ్యూమన్ ఈజ్ మచ్ లోయర్ దాన్ డివైన్, and divine is always standing above all, and it is what it is. So there is an intelligent and personal God who stands above the world and directs. So this led to the separation of spirit and matter and to dualism. So అప్పటి నుంచి వెస్టర్న్ ఫిలాసఫీలో ఈ స్ప్లిట్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో, యూనిటీ అన్నది వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయకపోవడం వలన ఈ డ్యూయలిజం అన్నది స్టార్ట్ అయింది. డ్యూయలిజం లో డివైన్ ప్రిన్సిపల్ వేరు, మనిషి అన్నాడు వేరు, ఈ రెండు వేరు వేరు అన్నది వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన కాన్సెప్ట్. దీన్ని కొంచెం ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్లాడు ఈ పారామెనిడిస్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఈ పారామెనిడిస్ ఫిలియా అని ఈయన కూడా ఇంకొక స్కాలరు, ఈ కంటెంపరీ అనుకో, ఆయనకి ఈయనకి ఒక 30-40 years డిఫరెన్స్ మాత్రమే ఉంది. ఈయన ఏం చెప్పాడంటే,
ఈ బీయింగ్ అంటే బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఈస్ బీయింగ్ దట్ ఈస్ యునిక్ ఇన్వేరియబుల్, అంటే మార్పు లేనిది, ఒకే ఒక స్థానం ఉన్నది. దట్ ఈస్ వాట్ రియాలిటీ ఈజ్. దేర్ రియాలిటీ అన్నది కాన్స్టెంట్. చేంజ్ అన్నది మన సెన్సెస్ మనకిస్తున్న మిస్కన్సెప్షన్. అంటే ఆ, మనం చూస్తున్న ఈ చేంజ్ అన్నది ఒక మాయ. అది మన సెన్సెస్ మనకి క్రియేట్ చేస్తున్న ఒక మాయ. మామూలుగా బీయింగ్ అన్నది యునిక్ గా ఉంటుంది, ఇన్వేరియబుల్ గా ఉంటుంది అని ఆయన చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు. అలా చెప్పడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ఏ, ఏమవుతుందంటే ఆ కాన్సెప్ట్ గురించి కొంచెం నేను ఒక అనాలజీ కూడా తీసుకొచ్చాను. ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఇఫ్ యూ పిక్చర్ ఏ బ్యూటిఫుల్ స్టిల్ లేక్ రిఫ్లెక్టింగ్ ది సరౌండింగ్ మౌంటైన్స్, the reflections, the lake's reflections remain constant despite our senses perceiving the constant motion even after throwing a stone into the still lake. ఒక లేక్ ఉంది, దాని చుట్టూ కొండలు ఉన్నాయి, అలా ఉంది. ఆ రిఫ్లెక్షన్ ఆ లేక్ మీద పడుతుంది, అది కాన్స్టెంట్ గానే ఉంటుంది ఆ రిఫ్లెక్షన్ అని, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ త్రో ఏ స్టోన్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. సో బీయింగ్ అన్నది కూడా అలాగే ఉంటుంది. చేంజ్ ఈజ్ ఓన్లీ రిఫ్లెక్టింగ్ ఆన్ ద ఎంటైర్ part, but the being is always constant. That's what he mentioned, Paramenides of Ilia. Next slide. So basically, Heraclitus and Paramenides both are, one is saying that change is చక్రవర్తి మ్యూట్లోకి వెళ్ళిపోయావు. అన్మ్యూట్ hello, చేస్తా. యా, ఆడబుల్. hello, యా, వినబడుతుంది. యా, am I audible? యా, యూర్ ఆడబుల్. Yeah, మేబీ నెట్వర్క్ ఇష్యూస్ ఏమో సడన్ గా డ్రాప్ వచ్చింది. సో ఈ మధ్యలో కాంప్రమైజ్ వెతకడం మొదలెట్టారు. ఏంటంటే బోత్ ఆర్ గ్రేట్ స్కాలర్స్, ఫిలాసఫర్స్ ఆఫ్ దట్ టైమ్. సో in order to reconcile the idea of unchangeable being of Parmenides and with that of eternal becoming of Heraclitus, Greek philosophers assumed that being is a manifestation of certain invariable substances like the mixture and the separation which gives rise to changes in the world. So they said that there is a concept called atom. అప్పుడు వాళ్ళు ఆటమ్ అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చారు. అంటే స్మాలెస్ట్ ఇండివిజిబుల్ మ్యాటర్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, అది డెడ్, అది యాక్చువల్గా దట్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ లైఫ్ అట్ ఆల్, అండ్ దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద స్పేస్. అంటే వాక్యూమ్, మనం వాయిడ్ అంటాం. వాయిడ్ అంటే ఎంటీ స్పేస్. ఎంటీ స్పేస్ లో ఉన్నది ఈ బేసిక్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ లైక్ ఆటమ్స్. వాటి మోషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయారు, కానీ ఆ మోషన్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్ వల్ల అది మూవ్ అవుతుంది. అది కాన్స్టెంట్ గా మూవ్ అవుతూ అటు ఇటు మూవ్ అవుతుంది. ఆ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్ స్పిరిచువల్ ఫోర్సెస్ అని వాళ్ళు వాళ్ళు ఆ థీరీకి వచ్చారు. సో ఒక రకంగా చెప్తే మనం దాన్నే తర్వాత మిగతా ఆ సబ్సిక్వెంట్ సెంచరీస్ లో మ్యాటర్ అండ్ స్పిరిట్ అన్నది డెవలప్ అయిపోయింది. ఇప్పుడైతే మ్యాటర్ అన్నది ఒక డెడ్ పార్టికల్, దాన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేది ఒక స్పిరిట్ అనే రకంగా డ్యూలిజం స్టార్ట్ అయింది. సో సేమ్ ఆ డ్యూలిజం దట్ ఎగ్జిస్టెడ్ బిట్వీన్ మైండ్ అండ్ మ్యాటర్, అలాగే బాడీ అండ్ సోల్ కింద తర్వాత అది ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయింది. సోల్ అనేది ఒక స్పిరిచువల్ ఆస్పెక్ట్, బాడీ అనేది మ్యాటర్ కి సంబంధించింది. దెర్ ఈస్ దట్ డ్యూలిజం. సో హిరాక్లిటస్ ఎప్పుడైతే ఏదైతే చూసాడో విషయంలో, బాడీ అన్నది సోల్ అనేది అలాంటి డివిజన్ ఏమి తీసుకురాలేదు, తనంతా ఒకటే చూశాడు. ఎనీ పేర్ ఆఫ్ ఆపోజిట్స్ హ్యావింగ్ ఏ యూనిటీ, వన్ థింగ్ అని చెప్పాడు. చెప్పిన దాన్ని పారామినిడిస్ వచ్చి లేదు అది వేరే కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది, నువ్వు ఏదైతే చూస్తున్నావో అది ఒక డెల్యూషన్, అది సెన్సస్ ఇస్తున్న డెల్యూషన్ అని చెప్పడంతో ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ లో మనకి డ్యూయలిజం అనేది స్టార్ట్ అయింది. రిమెంబర్ దిస్, ఆల్ దిస్ హ్యాపెండ్ బిఫోర్ ఫస్ట్ సెంచరీ, అండ్ దట్ మీన్స్ కామన్ ఎరా అన్నది 180 నుంచి మనం అనుకుంటున్నాం కదా, దానికి ముందు జరిగిన స్టోరీస్ ఇవన్నీ కూడా. ఈ ఆలోచన అంటే ఇంటెలెక్ట్ ఎలా డెవలప్ అవుతుందో నేను ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. సో నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో నెక్స్ట్ ప్లాటో వచ్చాడు, అరిస్టాటిల్ వచ్చాడు, వీళ్ళందరూ కూడా వచ్చింది. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వాళ్ళు కన్సాలిడేట్ చేశారు ఇది పొజిషన్. ఈ డ్యూయలిజం ని వాళ్ళు ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్ళిపోయారు, కానీ వాళ్ళేమి దే నెవర్ బాదర్డ్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ థీరీస్. ఇన్ఫాక్ట్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఇది ఇలాగే ఉంటుంది, అది అలాగే ఉంటుంది, దీంట్లో ఎవరు వేలెట్టడానికి చేయడానికి వీలు లేదు.
స్ట్రిక్ట్ లాస్ పెట్టుకొని చర్చ్ హాజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ ఎ లాట్, అది కూడా మనం చెప్పబోతున్నాం. సో Plato, who is a student of Socrates, introduced the theory of forms. Same, posting that there is a world, eternal, unchanging forms of ideas, while physical world is subjected to change. Aristotle, who is a Plato student, further developed this idea. He suggests that the forms are within the object themselves rather than a separate realm. So Aristotle recognized change as a fundamental aspect of natural world. He also identified the principle of actuality and potentiality. ఇదొక ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ యాక్చువాలిటీ అండ్ పొటెన్షియాలిటీ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ థింగ్స్. ఇదంతా మెటీరియల్ గురించి అనాలిసిస్ చేశాడు అరిస్టాటిల్. ఏంటంటే టేక్ ఏ సాలిడ్ బ్లాక్ ఆఫ్ వుడ్, ఆ సాలిడ్ బ్లాక్ ఆఫ్ వుడ్ కెన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇంటూ ఏ టేబుల్ ఆర్ ఎ చైర్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది యాక్చువాలిటీ, ది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ యాక్చువాలిటీ. అదే సాలిడ్ బ్లాక్ ఆఫ్ వుడ్ యూ కెన్ మేక్ ఇట్ ఎ ప్లేట్, యూ కెన్ మేక్ ఇట్ ఎ కప్, యూ కెన్ మేక్ ఇట్ సెవరల్ బెడ్ ఆర్ సంథింగ్. So it is having a potential to become so many things. So ఒక థింగ్ ని దానికి ఒక ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ యాక్చువాలిటీ అండ్ పొటెన్షియాలిటీ కూడా ఉంటుంది అని ఆయన చెప్పుకొచ్చాడు. సో ఈ బిలీవ్ దట్ క్వశ్చన్స్ కన్సర్నింగ్ ది హ్యూమన్ సోల్ అండ్ కంటెంప్లేటింగ్ గాడ్స్ వర్ మచ్ మోర్ వాల్యుబుల్ దాన్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్. అక్కడ తేడా వచ్చింది. ఎప్పుడైతే అరిస్టాటిల్ he has given more importance to the soul and contemplation of the God, the entire perspective regarding material world, material ఎంక్వైరీ, మెటీరియల్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ విత్ ద మెటీరియల్, ఇదంతా కూడా స్లో అయిపోయింది. లేదు, అసలు పూర్తిగా డెడ్. అసలు మెటీరియల్ గురించి ఆలోచించడం పాపం. ఓన్లీ సోల్ అన్నదే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ అని అలాగ వెళ్ళిపోయింది. ఆల్మోస్ట్ ఫర్ 2000 years హిస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యూనివర్స్ రిమైన్స్ అన్ఛాలెంజ్డ్. ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే దెర్ ఈస్ ఎ సోల్ ఉంటుంది, స్పిరిట్ ఉంటుంది, అండ్ బాడీ మైండ్ అన్నది ఒక మెటీరియల్ తో మేడప్ అయి ఉంది అనే కాన్సెప్ట్ తో ఆయన తీసుకొచ్చిన కాన్సెప్ట్ ని అది రిమైన్స్ అన్ఛాలెంజ్డ్ ఫర్ 2000 years బికాస్ ద పీపుల్ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇంట్రెస్ట్ టువర్డ్స్ ది మెటీరియల్ వరల్డ్. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ద క్రిస్టియన్ చర్చ్ అండ్ వాళ్ళ చాలా స్ట్రాంగ్ గా బ్యాకప్ చేశారు అరిస్టాటిల్ డాక్టర్ ని. దానివల్ల అది ఎలాగా అది కంటిన్యూ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో నౌ వాట్ హ్యాపెండ్ ఈస్ అరౌండ్ 14th to 17th century దట్ ఏజ్ ఈస్ కాల్డ్ ఏజ్ ఆఫ్ రెనెసెన్స్. ఇక్కడ ఏమైందంటే ఈ ఒట్టోమన్ ఎంపైర్, ఈ కాన్స్టంటినోపిల్ అంటే ఈ ఇటలీకి సంబంధించిన సామ్రాజ్యాన్ని వాళ్ళు ఆక్యుపై చేశారు, ఈ ఒట్టోమన్ ఎంపైర్. ఈ ఒట్టోమన్ ఎంపైర్ 1453లో ఎప్పుడైతే వీళ్ళు తీసుకున్నారో, గ్రీక్ స్కాలర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ టెక్స్ట్ తో దే ఇన్ఫ్లక్స్డ్ ఇంటూ ది వెస్టర్న్ యూరప్ వెళ్ళిపోయి స్కాలర్స్ బిగాన్ టు ఫ్రీ దెమ్సెల్వ్స్ ఫ్రమ్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ అరిస్టాటిల్ అండ్ ద చర్చ్ అండ్ షోడ్ వెరీ న్యూ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ నేచర్, దట్ మీన్స్ మెటీరియల్. వీళ్ళు ఎప్పుడైతే అరిస్టాటిల్ ప్రభావం నుంచి, చర్చ్ ప్రభావం నుంచి తప్పించుకొని రెస్ట్ ఆఫ్ ది యూరోప్ లోకి వెళ్ళగలిగారో, అక్కడి నుంచి వాళ్ళు ఎంక్వైరీ ఇంటూ ది మెటీరియల్ ఇస్ బిగన్. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే, సో అప్పటి నుంచి వాళ్ళు మ్యాథమెటిక్స్, అదే టైంలో మ్యాథమెటిక్స్ కూడా బాగా డెవలప్ అయింది. దాంతో ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ ప్రాపర్ సైంటిఫిక్ థియరీస్, ఎక్స్పెరిమెంట్స్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ అన్నది వెరీ డిఫికల్ట్. ఇది అగైన్ ఇట్ ఈస్ అన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ది మైండ్. యూ కెనాట్ ఫీల్ ఎనీ నెంబర్స్, షేప్స్, సైజెస్, ఏం మనము షేప్స్ గురించి కానీ ఇవేమి మనకి అవి ఫిజికల్ గా మనకేం కనిపించవు, అన్ని మైండ్ ఇమాజినేషన్. సో ఇది రావడానికి 15th century వరకు మనకి టైం పట్టింది. కోపర్నికస్ అండ్ గెలీలియో ఛాలెంజ్ ది ట్రెడిషనల్ వ్యూ ఆఫ్ ఆస్ట్రానమీ. అప్పటి వరకు ఎర్త్ చుట్టూ మొత్తం సోలార్ సిస్టమ్ అంతా రొటేట్ అయ్యేది, సూర్యుడు కూడా ఒక గ్రహము అనే రకంగా ఉన్నది. దాన్ని వాళ్ళు ఛాలెంజ్ చేసి సూర్యుడు సెంట్రల్ గా హీలియోసెంట్రిక్ ఆస్ట్రానమీ వాళ్ళు తయారు చేశారు, వాళ్ళు చెప్పారు, ప్రపోజ్ చేశారు. సో గెలీలియో వాజ్ ద ఫస్ట్ టు combine both empirical knowledge with mathematics, and therefore he is father of modern science. But he faced a lot of trouble later on. The church almost, I think, imprisoned him, and later he died in the prison. But he is the one who combined both mathematics with the empirical knowledge.
and led to various scientific theories, experimental రీసెర్చ్, సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ ఇవన్నీ కూడా మొదలవడానికి ఆద్యుడు గెలీలీ. అలాగే ప్రింటింగ్ ప్రెస్ గుటెన్బర్గ్ ఆయన కనుక్కున్నాడు అదే టైంలో, లేట్ 15th సెంచరీలో. దానివల్ల బోల్డ్ అండ్ టెక్స్ట్ తయారవడము, అది అందరికీ రీచ్ అవ్వడము, అది అందరూ చదువుకోవడము, వాళ్ళ ఆలోచనలు పెరగడము, ఇవన్నీ జరిగాయి. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఏజ్ ఆఫ్ రెనైసెన్స్. మన మన వైపు అంత ఇంపాక్ట్ లేదు. ఆబ్వియస్ గా ఇండియా అన్నది అటు ఏం జరుగుతుందో మనది మొదటి నుంచి ఒక పద్ధతిలో వెళ్తుందో అది మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. నెక్స్ట్. Then around 1596 to 1650, another great French philosopher or mathematician, René Descartes. ఈయన ఈయన చేసిన మేలు అంతా ఎంత కాదు. He is the one who started this entire thing, that question everything and till the thing is indebitable అనేది ఆయనే మొదలుపెట్టాడు. ఫ్రెంచ్ ఫిలాసఫర్. He started this. He is the father of modern Western philosophy అని అనుకోవచ్చు. మేడ్ సిగ్నిఫికెంట్ కంట్రిబ్యూషన్స్ టు మ్యాథమెటిక్స్, ఫిజిక్స్, మెటాఫిజిక్స్, వీటి గురించి ఆయన చేశాడు. ఈయన ఫేమస్ కోట్ కొగిటో ఎర్గో సమ్ అంటే ఐ థింక్ దేర్ ఫోర్ ఐ ఎగ్జిస్ట్. దిస్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ ఎలిమెంట్ ఇన్ హిస్ ఫిలాసఫీ వేర్ హీ సాట్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ కుడ్ బి డౌటెడ్ in order to establish a foundation of certain knowledge. Descartes initiated a method of doubt, questioning the validity of all beliefs and ideas until he found something indubitable. This led him to the famous conclusion that while we can doubt everything, the very act of doubt proves our existence as thinking beings. మనము ఆలోచన ఉన్న ఒక డొమైన్ అన్నది మనిషికి ఉన్నది. అది మనం పూర్తిగా మనం వాడుకోవాలి అన్నది ఏమాత్రం భయం లేకుండా, ఏమాత్రం బెదురు లేకుండా ఆయన ప్రపోజ్ చేసి ముందుకు తీసుకెళ్లి చాలా దాంట్లో అడ్వాన్సెస్ తీసుకెళ్లారు. బట్ ఈ ప్రపోజ్డ్ ఫిలాసఫీలో కూడా ఆయన వేలు పెట్టాడు. మ్యాథమెటిక్స్, ఫిజిక్స్ కాకుండా ఫిలాసఫీలో కూడా వేలు పెట్టి ఆయన ప్రపోజ్ చేసింది మైండ్ బాడీ డ్యూలిజం. అగైన్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ఏంటంటే, ఒక సైంటిఫిక్ ఒకవైపు వెళ్తుంటే అటువైపు కూడా ఒక డిట్రిమెంటల్ ఎఫెక్ట్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. ఆయన ప్రపోజ్ చేసిన సైంటిఫిక్ థియరీస్ ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నాయో, ఆయన ప్రపోజ్ చేసిన ఈ మైండ్ బాడీ డ్యూలిజం మనకు అంత దెబ్బ కొట్టింది. అది ఏం కొట్టిందో మీకు తర్వాత చెప్పవచ్చు. దట్ మైండ్ అండ్ బాడీ ఆర్ డిస్టింక్ట్, సార్ దే ఆర్ distinct substances and it is a non-material and body is material. So the dualism had a lasting impact on philosophical discussions about nature of consciousness. Next. So Westerners began to identify with their mind instead of their whole organism. ఈ బేసిక్ గా మైండ్ అన్నది వేరు, బాడీ అన్నది వేరు అనే డ్యూయలిజం ఎప్పుడైతే డెవలప్ అయిందో, వాళ్ళు దే ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ దెమ్సెల్వ్స్ యాజ్ ఒక ఐసోలేటెడ్ ఈగోస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్సైడ్ దేర్ బాడీస్. వాళ్ళు ఎలా అనుకున్నారంటే బాడీ పూర్తిగా డిఫరెంట్, మైండ్ అన్నది డిఫరెంట్, కాబట్టి రెండు వేరు వేరు అనే దాంట్లోకి వచ్చారు. సో ఏమైందంటే మైండ్ ని బాడీ అన్నది ఇన్వాలంటరీ ఇన్స్టింక్ట్స్ తో మేడ్ అయింది, కానీ మైండ్ అన్నది కంట్రోల్డ్ విల్. ఈ కంట్రోల్డ్ విల్ టు కంట్రోల్ ది ఇన్వాలంటరీ ఇన్స్టింక్ట్స్ ఆఫ్ ది బాడీ ఈజ్ ఎ ఫ్యూటైల్ టాస్క్ దట్ ఈస్ గివెన్ టు దట్స్ వాట్ హ్యాపెండ్. దీనివల్ల ఏమైందంటే ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ తయారైంది, ది కాన్ఫ్లిక్ట్ బిట్వీన్ ద కాన్షియస్ విల్ అండ్ ఇన్వాలంటరీ ఇన్స్టింక్ట్స్. సో అలాంటప్పుడు ఈచ్ ఇండివిజువలే వాడి కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చి డిఫరెంట్ మేనిఫెస్టేషన్స్ కింద డిఫరెంట్ గా ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాడు. ఇదే ఇంపాక్ట్ వేరియస్ రేసెస్, రిలీజియన్స్, కంట్రీస్ వీటన్నిటిలో కూడా ఇంపాక్ట్ కనిపిస్తుంటుంది తర్వాత. దానివల్ల దట్ రిజల్ట్ ఇన్ ఎండ్లెస్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ జనరేటింగ్ కంటిన్యూస్ మెటాఫిజికల్ కన్ఫ్యూజన్ అండ్ ఫ్రస్ట్రేషన్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. యా, అది ఎలాగా అన్నది ఒక ఇన్నర్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ డెవలప్ అయింది అండ్ ఇట్ ఇస్ సీన్ యాజ్ మల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ సెపరేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ఈవెంట్స్. న్యాచురల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంతా హోల్ గా ఉంటుంది, ఏది కూడా విడివిడిగా ఏమి ఉండదు. కానీ మనము ఎప్పుడైతే ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఐడియాస్ అన్ని మనం ప్రపోజ్ చేసామో, నంబర్స్, మ్యాథమెటికల్ మోడల్స్ ఇవన్నీ ఎప్పుడైతే తీసుకొచ్చామో,
దే ఆర్ ఆల్ నౌ కన్సిడర్డ్ సెపరేట్ పార్ట్స్. ఈ ఎప్పుడైతే సెపరేట్ పార్ట్స్ ఉన్నాయో ఎవరి పార్ట్ వాళ్ళకి సంబంధించింది వాళ్ళు ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం మొదలుపెట్టారు. దిస్ ఫ్రాగ్మెంటెడ్ వ్యూ ఫర్దర్ ఎక్స్టెండ్ ఇంటూ సొసైటీ విచ్ స్ప్లిట్ ఇంటూ డిఫరెంట్ నేషన్స్, రేసెస్, రిలీజియన్స్ అండ్ పొలిటికల్ గ్రూప్స్. This belief that all these fragments in ourselves, in our environment and our society, they are separate and serve as essential reason for the present series. ఇప్పుడు కూడా ఆ ఇంపాక్ట్ మనలో కనిపిస్తుంది. ఆ డివిజన్, నా గాడ్ వేరు, నీ గాడ్ వేరు, నా ఆలోచన వేరు, నీ ఆలోచన వేరు, ఈ రకమైన ఇంబ్యాలెన్సెస్ క్రైసిస్ లో డెవలప్ అవడానికి ఒక మెయిన్ రీజన్ ఈ మైండ్ బాడీ డ్యూయలిజం that is proposed by Descartes. Unfortunately, we have to say that. So it has alienated us from nature and fellow human beings. It has brought gross unjust distribution of natural resources, creating economic and political disorder across the world. Next slide. But what about Eastern Hinduism, Buddhism, Taoism? What they think? They never think that there is a different aspect that is there in our thing. They always, the entire world is one. All things and events perceived by senses are interrelated. This is most important. This is what the parallel that I'm going to discuss about quantum physics also. These events, these things, they are all interrelated, connected. All are part of a big picture. And they are all but different aspects and manifestations of same ultimate reality. ఎక్కడ చూసినా ఏది చూసినా అన్నిటి అంతా ఒకటే, సేమ్ వన్నెస్. దట్ ఈస్ వాట్ దే ప్రపోజ్డ్. మన టెండెన్సీ టు కేటగరైజ్ ద వరల్డ్ థింగ్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ యాజ్ ఇండివిజువల్ అండ్ సెపరేట్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవర్ సెల్వ్స్ ఇంటూ ఐసోలేటెడ్ ఈగోస్, ఇది ఒక ఇల్యూషన్ కింద వాళ్ళు ఈస్టర్న్ వ్యూ అన్నది ఉన్నది. దీన్ని బుద్ధిస్ట్ ఫిలాసఫీలో అవిద్య ఆర్ ఇగ్నోరెన్స్ అంటారు. ఇట్ ఈస్ సీన్ యాజ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ డిస్టర్బ్డ్ మైండ్ విచ్ హాస్ టు బి ఓవర్కమ్. When the mind is disturbed, multiplicity of things is produced. When the mind is quietened, these multiplicity of things disappears. Next. Eastern view of the world. అందులోనే వీళ్ళు వేరియస్ స్కాలర్స్ ఆఫ్ ఈస్టర్న్ మిస్టిసిజం డిఫర్స్ ఇన్ మెనీ డీటెయిల్స్. వాళ్ళ పద్ధతుల్లో వేరువేరుగా ఉన్న వాళ్ళ సెంట్రల్ ఫీచర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ బేసిక్ యూనిటీ ఆఫ్ ది యూనివర్స్. టు బికమ్ అవేర్ ఆఫ్ ద యూనిటీ అండ్ mutual interrelation of the things, to transcend the notion of an isolated individual self and identify themselves with ultimate reality. That's the main aspect. This awareness, which is also known as enlightenment, is an intellectual act, but is not only an intellectual act, but is an experience which involves the whole person. And obviously, it is whenever we are thinking about this whole person, it is religious in its nature. అందువలన ఇది రిలీజియస్ ఫిలాసఫీ కింద డెవలప్ అయింది ఈస్టర్న్ వ్యూ. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో ఇన్ అగైన్ డివిజన్ ఆఫ్ నేచర్ ఇంటూ సెపరేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇస్ నాట్ ఫంక్షనల్, అండ్ యాజ్ సచ్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ఫ్లూయిడ్ అండ్ ఎవర్ చేంజింగ్ నేచర్. సో ఇట్ ఈస్ ఇంట్రిన్సికల్లీ డైనమిక్ అండ్ కంటైన్ టైమ్ చేంజ్ యాజ్ ఎసెన్షియల్ ఫీచర్స్. Cosmos is seen as one inseparable reality, forever in motion, alive, చాలా ఇంపార్టెంట్, alive, ఆర్గానిక్, స్పిరిచువల్ అండ్ మెటీరియల్ అట్ ది సేమ్ టైం. అన్ని ఒకేసారి ఒకే విధంగా ఎలా ఉంటాయి? ఇదే క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ కూడా. క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ లో మనకు కనిపిస్తుంది సేమ్ ఫీచర్. క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ లో కూడా అక్కడ లోపల ఉన్న పార్టికల్స్ ఒకేసారి ఒకే స్థితిలో 2-3 చోట్ల 2 సార్లు ఉండగలవు. అవి అక్కడ అలా ఉంటున్నాయి. అదే ప్యారలల్ వీళ్ళు కూడా చెప్తారన్నమాట. వీళ్ళు ఏం చెప్తారంటే సేమ్ స్పిరిచువల్ అండ్ మెటీరియల్ అట్ ద సేమ్ టైం జరుగుతుంది అని వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు. ఇమాజిన్ యాజ్ అందుకని ఒక అనాలజీ చెప్పాను. ఇమాజిన్ యూనివర్స్ యాజ్ ఎ ఫ్లోయింగ్ రివర్ రాదర్ దాన్ ఎ కలెక్టింగ్ ఆఫ్ సెపరేట్ ఆబ్జెక్ట్స్. లైక్ సే ఒక వాటర్ పూల్ చూసారనుకోండి. ఆ వాటర్ పూల్ లో బోల్డ్ అంత లీవ్స్, ఫ్లవర్స్, కింద రాక్, శాండ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ దేర్. But it is a flowing river. So each element in this river, like rocks and waves, are not distinct basically, and they are not fixed at all. Instead, they are all interconnected and they are all in constant motion. ఒక river లో ఎలాగైతే అన్ని ఒకదానికొకటి ఇంటర్కనెక్ట్ అయ్యి కాన్స్టెంట్ మోషన్ లో ఎలాగైతే వెళ్తూ ఉంటుందో, అలాగే ఈ యూనివర్స్ లో ఉన్న వేరువేరు థింగ్స్ కూడా ఒకదానికొకటి ఇంటర్లింక్ అయి ఉన్నాయి. అది ఈస్టర్న్ వ్యూ. అది ఈస్టర్న్ వ్యూ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే అది మెయిన్ ఎయిమ్. నెక్స్ట్ స్లైడ్.
సో ఈస్టర్న్ వ్యూలో ఇంకా మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇదే, మళ్ళీ అగైన్ అనాలిసిస్ కొన్ని చెప్పాను ఇందులోనే. థింక్ యూనివర్స్ యాజ్ అ డాన్స్, ఎవ్రీథింగ్, ద స్టార్స్, ద ట్రీస్, ద ఎయిర్, ఇట్స్ లైక్ ఎ ఫ్లూయిడ్, ఎవర్ చేంజింగ్ పార్ట్నర్. ఈచ్ మూమెంట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ది నెక్స్ట్, creating a harmonious flow. Just as in a dance where individual steps blend into a continuous rhythm, the Eastern world view envisions the cosmos as a seamless, dynamic, and interconnected dance of existence. This perspective sees seeing everything as part of an organic living whole. So it is looking like a painting where the colors blend and merge, creating a vibrant and ever evolving masterpiece. This worldview emphasizes the inseparability of the spiritual and material realisms, and imagine life a tapestry where threads of spiritual and material weave together, forming a fabric that is both alive and constantly changing. సో బేసిక్ గా ఏంటంటే చేంజ్ కనిపిస్తూ ఉంటది, అలైవ్, వైబ్రెంట్, డైనమిక్, ఫ్లూయిడ్ గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఇంటర్కనెక్టెడ్. దట్స్ వాట్ ఈస్టర్న్ వ్యూ ఇస్. సో దట్స్ వాట్ ది అనాలిసిస్ ఆల్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో బేసిక్ గా సమ్మరైజ్ ఈస్టర్న్ వ్యూకి వెస్టర్న్ వ్యూకి ఏంటి డిఫరెన్సెస్, వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు, వీళ్ళు ఏమనుకున్నారు అనేది ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నేను దగ్గర తీసుకొస్తున్నాను. వెస్టర్న్ వ్యూ ఇస్ basically motion and change are essential features of things, but forces causing the motion lie outside the things, mainly external. Inka gatiga maaduthe spiritual. Matter is dead, mind is separate from body and is tasked to control the body. There is a divine ruler from above who controls the things and beings. So that is basically a dualistic view of the Western view. Eastern view ala undadu. Motion and change are intrinsic to things. Forces causing these are from within. Mind and body are in unity. Matter is alive and organic. Eastern image of divine is a principle that controls everything from within. These are the basic differences between Eastern view and the Western view. Next slide. ఒక చిన్న పోయము. He who dwelling in all things, yet he is other than all things, whom all things we do not know, whose body all things are, who controls all things from within, he is your soul, the inner self, the immortal. దిట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద ఆల్ పర్వేడింగ్ సెన్స్ గురించి ఒక చిన్న లైన్ రాసుకొచ్చాను. ఇదేంటి అంటే బేసిక్ గా అన్నిట్లోనే ఉంటాడు కానీ మేనిఫెస్ట్ అదే కనండ్రమ్ ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా. ఎవ్రీబడి లైస్ ఇన్ హిమ్ బట్ హీఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ ఎవ్రీ వన్. దట్ ఈస్ వాట్ ద కనండ్రమ్. హీ హూ dwelling in all things, that is other than all things, whom all things we do not know, whose body all things are, who controls all things from within. He is your soul, the inner self, the immortal. Next slide. So, how the modern physics parallels with Eastern view? The Eastern thought provide a consistent and relevant philosophical background. The theories of contemporary science, elaga ee rakanga philosophical background ela ichindi ante, the basic two theme renditiki kuda conception okate, unity and interrelation of all phenomenon and the intrinsically dynamic nature of the universe. సో ఆ లోపల ఈ క్వాంటమ్ వరల్డ్ లో, ఇప్పుడు క్వాంటమ్ వరల్డ్ గురించి చెప్తున్నాం. క్వాంటమ్ వరల్డ్ ఉన్నది ఏంటంటే బేసిక్ గా ఆటమ్ అన్నది లాస్ట్ ఇండస్ట్రియబుల్ పార్టికల్ కదా. దాని తర్వాత న్యూక్లియస్, ఎలక్ట్రాన్, ప్రోటాన్స్ ఇవన్నీ వచ్చాయి. దాని నుంచి కూడా వాళ్ళు ఏం తయారు చేసుకున్నారంటే క్వాంటమ్ వరల్డ్ లో నెక్స్ట్ ఇంకా దాని ఇండివిజిబుల్ గా వెళ్ళారు. అసలు ఎలక్ట్రాన్ బిహేవియర్ గురించి స్టడీ చేశారు. హౌ ద ఎలక్ట్రాన్ బిహేవ్స్ ఇన్ దట్ థింగ్ అన్నది వాళ్ళు స్టడీ చేశారు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇంకా లోపలికి వెళ్ళి న్యూట్రాన్ లోపల కూడా డివిజన్ తీసుకొచ్చి క్వార్క్స్, బోసాన్స్ అని ఇంకా మైన్యూట్ పార్టికల్స్ వరకు వెళ్ళారు. ఏది వెళ్ళినా వాళ్ళ కాన్సెప్ట్ క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ లో ఏం చెప్తారు అంటే ఇది అబ్జర్వర్ రిలేటెడ్. క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ అన్నది ఒకదాంతో ఒకటి లింక్ అయ్యి ఉన్నా సరే అబ్జర్వర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్నది అని డబుల్ స్లిట్ ల్యాంప్ అనే ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ప్రూవ్ చేశారు. ఈ డబుల్ స్లిట్ ల్యాంప్ అనే ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఒక బీమ్ కింద పంపిస్తారు. అది పంపించినప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే, అంటే మనం ఒక టెలిస్కోప్ ఏదో ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ పెట్టినా సరే అది అబ్జర్వేషన్ కింద వస్తుంది. ఆ ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ ని మనం వాచ్ చేస్తే అది డైరెక్ట్ గా పార్టికల్ నేచర్ లాగా మనకి కనిపిస్తుంటది తెర మీద. మనం ఎప్పుడైతే మనం వాచ్ చేయట్లేదో, అబ్జర్వ్ చేయట్లేదో, అంటే ఇది నేను ఇందులో డెమాన్స్ట్రేట్ చేయాలి, అది నేను చేయలేకపోయాను. వీడియో అన్నది అన్నిట్లో డబుల్ స్లిట్ ల్యాంప్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేది చాలా దాంట్లో కనిపిస్తుంటుంది. మీరు చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది.
మనం అబ్జర్వ్ చేయలేనప్పుడు అది వేవ్ ప్యాటర్న్ లో ఉంటుంది. ఇలాగా డ్యూయలిజం కనిపిస్తూ ఉంటుంది. Observing the aspect of the subatomic particles, it resulting in this particular nature. అంటే పదార్థం వేరు, వేవ్స్ వేరు అన్నట్టుగా మనకి మ్యాటర్ బిహేవియర్ మైక్రోస్కోపిక్ వరల్డ్ లో కనిపిస్తుంది అలాగా. అంటే అబ్జర్వర్ అంటే ఏంటి? కాన్షియస్నెస్. ఒక రకంగా చెప్తే అంటే దీనికి కాన్షియస్నెస్ కి మ్యాటర్ కి ఏదో ఒక సంబంధం ఉంది. అది ఏమిటో ఇప్పటికీ తెలుసుకోలేకపోయాం. 1930s లో బిగిన్ అయింది అది. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. మనము మొదటి నుంచి చెప్తుంది కాన్షియస్నెస్. ఈస్టర్న్ వ్యూలో చెప్పేది ఏంటంటే కాన్షియస్నెస్ అన్నది ఒక డిఫికల్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ టు ఈవెన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ వెర్బల్. దాంట్లో మనం చెప్పడం కూడా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. అది దాని అబ్స్ట్రాక్ట్ థింగ్ అది. అలాంటి కాన్షియస్నెస్ మ్యాటర్ ని కంట్రోల్ చేయగలదేమో అన్న ఆస్పెక్ట్ క్వాంటమ్ వరల్డ్ డౌట్స్ రైజ్ చేసింది. అలా డౌట్స్ రైజ్ చేసినప్పుడు ప్యారలల్స్ కొన్ని అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది. ఇందులోని సిమిలర్ ఆస్పెక్ట్స్ అవేంటి అంటే, ది ఫర్దర్ వి పెనిట్రేట్ ది క్వాంటమ్ వరల్డ్, the more shall we realize how the modern physics, like Eastern mystic, has come to see the world as a system of inseparable, interacting and ever-moving components, with observer being the integral part of the system. ఈ రెండిట్లోనే అబ్జర్వర్ అన్నది చాలా క్రూషియల్. అబ్జర్వర్ లేకుండా కాన్షియస్నెస్ లేదు. మనము ఆ లోపల వెనకాతల బాడీ మైండ్ ఇంటెలెక్ట్ ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని అబ్జర్వ్ చేసే సెల్ఫ్ అన్నది ఎప్పుడు ఉన్నది. అది ఎవర్ లాస్టింగ్, ఎవర్ విట్నెసింగ్ ఎవ్రీథింగ్. దట్స్ వాట్ వీఆర్ సీయింగ్. సిమిలర్లీ ఇన్ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ లో కూడా ఆ సబ్-అటామిక్ వరల్డ్ లో పార్టికల్స్ బిహేవియరే మారిపోతుంది when there is observer. When there is no observer, it behaves erratically, differently. That means the whole world is concepted. The moon, the earth, the planets, and the galaxies and everything, they are all there because of the observer. That means the consciousness. As we are observing, it is there. If we do not, crazy ga kuda kanipistundi. If we don't observe, the entire thing is gone. ఎవ్రీథింగ్ మనం చూస్తున్న పదార్థం దాని నేచరు అంతా కూడా మారిపోయింది అన్న అనుమానాలు క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ లో ఉన్నాయి, ఇప్పటికీ ఉన్నాయి. అదే అబ్సర్డ్. అలా అవుతుంది. మనం నిద్రపోతే మూన్ నిద్ర లేచినప్పుడు మూన్ ఉంటుందా అంటే అలా కాదు. కానీ వాళ్ళు చెప్తున్నది ప్రకారం ఏంటంటే మైక్రోస్కోపిక్ వరల్డ్ లో మాత్రం అలా జరుగుతుంది. అది ఇన్వేరియబుల్. అది ఎందుకు అలా జరుగుతుందో ఇప్పటికీ ఏం తెలియదు. కాన్షియస్ గా మనం వాచ్ చేస్తుంటే పదార్థంలా ఉంటుంది. మనం ఎప్పుడైతే మన కాన్షియస్నెస్ రిమూవ్ చేసామో పదార్థం వేవ్ ప్యాటర్న్ లో వెళ్ళిపోయింది. వేవ్ ప్యాటర్న్ అంటే అదొక అది ఒక ఇండిస్టింగ్విషబుల్ ప్యాటర్న్. అంటే ఒక రకంగా చెప్తే స్పేస్ అయిపోతుంది అది. ఇంకంతే, అంతా ఒక స్పేస్. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ స్పేస్. అలా తయారైపోతుంది. అంటే దీని ఇంపాక్ట్ మన కాన్షియస్నెస్, మన 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 ఫిలాసఫీ మీద కూడా ఉన్నది దాని ఇంపాక్ట్. అది ఎప్పుడో ఈస్టర్న్ ఈ ఫిలాసఫీలో ఎప్పటి నుంచో చెప్తుంది అదే. దెర్ ఈజ్ ఏ omnipotent, omniscient, all pervading self that is there all over in everything, in every way. దాంట్లో ఉన్నది అది నీలో ఉంది, అన్నిట్లోనే ఉంది. అదే సెల్ఫ్ అని అది చెప్తుంది మా ఈస్టర్న్ వ్యూ అన్నది. సేమ్ థింగ్ వీళ్ళు ఏం చెప్తారంటే క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ లో కూడా వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే ప్రతి చోట ఒక స్పేస్ అన్నది ఉంది. స్పేస్ అన్నది పదార్థం ఎప్పుడవుతుంది అంటే అబ్జర్వర్ ఉన్నప్పుడు అవుతుంది. అది క్వాంటమ్ వరల్డ్, అట్లీస్ట్ ఇన్ క్వాంటమ్ వరల్డ్, మైక్రోస్కోపిక్ వరల్డ్ కాదు. క్వాంటమ్ వరల్డ్ లో ఒక స్పేస్ అనేది ఉంది. స్పేస్ అనేది ఒక పదార్థం కింద మారుతుంది. ఎప్పుడు మన కాన్షియస్ గా మనం వాటిని చూస్తున్నప్పుడు అది అలా తయారవుతుంది. అది లేనప్పుడు మాత్రం అది వేవ్ ప్యాటర్న్ లోనే కంటిన్యూ అవుతుంది అని అంటారు. సో బేసిక్ గా మ్యాటర్ అంటే ఏమిటి? అల్టిమేట్ గా అగైన్ ఆటమ్స్, న్యూక్లియస్, ప్రోటాన్సే కదా. మరి మైక్రోస్కోపిక్ గా అలా ఎందుకు కనిపించడం లేదు? అలా ఎందుకు బిహేవ్ చేయట్లేదు కాన్షియస్ గా అంటే మనకు తెలియదు. వీ డోంట్ నో ఎట్. ఇట్ ఈస్ ఆల్ లిటిల్ బిట్ నాట్, ఇంకా మనం దాంట్లో ప్రోగ్రెస్ అవ్వలేదు మనం. సో నేను అదేదో మిరక్యులస్ గా ఇది అది డివైన్ థింగ్ నేను ఆబ్జెక్టివ్, నేను మొదటి నుంచి చెప్తుంది ఏంటంటే నా ఆబ్జెక్టివ్ వ్యూ అనేది నేను తీసుకుంటాను దేన్నైనా సరే. ఇందులో కూడా నేను చెప్పేది ఏంటంటే దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ లేదు. బట్ అబ్జర్వర్ బీయింగ్ ద ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఇస్ దేర్ బోత్ ఇన్ క్వాంటమ్ వరల్డ్ and also in Eastern view. So that is the parallel that I wanted to conclude in this discussion. That's what all I am all about.
Thank you. Open to questions. Thank you so much, Chakravarthy. It's One been an question. amazing explanation. I think a lot of hard work has gone into your presentation, and more importantly than hard work, I think you believe in every word that you say, and unless you actually believe it yourself, it doesn't come through the presentation. So much appreciated for that. Right, so open to floor for questions. Please. Ideally, if you raise your hand. చక్రి, Yes. లాస్ట్ పాయింట్ లోని మనం వితౌట్ పుట్టింగ్ అవర్ కాన్షియస్నెస్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై ది ఫామ్ చెప్పింది అదే కదా. ఇప్పుడు మైక్రోస్కోప్ లోని మనం మైక్రోస్కోప్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ అన్ని మనం చూస్తామని చెప్తాం. అట్లీస్ట్ మనం మైక్రోస్కోప్ అటెంప్ట్ చేస్తాం ఎర్లీ స్టేజెస్. అమీబా ఇలా ఉంటుంది అంటేనే కానీ అది షేప్ వేసి చూపిస్తేనే కానీ నాట్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై దిస్ ఫైన్. ఇప్పుడు మైక్రోబయాలజీ ఇవన్నీ అది కాకూడదా? బ్యాసిల్లో ఇలాగే ఉంటుందని ఒక స్ట్రక్చర్ చూపించి అది టెస్ట్ చేసినప్పుడు మనకు మైండ్ లో ఆల్రెడీ ప్రింట్ ఉంది కాబట్టి ఏబుల్ టు సీ. ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుతున్నాను అంటే ఎంటైర్ వైరాలజీ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ సైంటిఫికల్లీ డిరైవ్డ్. మన మైండ్స్ లో ఇలాగ ఈ వైరస్ ఎలాగుంటుంది, ఈ వైరస్ ఎలాగుంటుంది అనేసి ఫిక్స్ చేసేయడం వల్ల ఏబుల్ టు సీ. మన సైంటిఫిక్ మెడిసిన్ డెవలప్మెంట్ కావచ్చు, డిసీజ్ డెవలప్మెంట్ కావచ్చు, అలాగే ఇంపోర్ట్ చేసిన ఐడియాస్ కాదా అవడానికి అవకాశం ఉందా లేదా? ఇంపోర్ట్ చేసిన ఐడియా ఏంటి నాకు అర్థం కాలేదు. ఏంటి మీ ఉద్దేశం ఏంటి? ఇంపోర్ట్ చేయడం ఇంపోజ్ చేయడం అనేసి అంటే ఇప్పుడు బ్యాసల్లే ఇలాగుంటది, స్టెఫలోకోకల్ ఇలాగుంటది, అది మైక్రోస్కోప్ లో ఇలాగుంటుంది. అలా కాదు. అవును, ఆల్రెడీ నువ్వు అది చదివావు, నీ మైండ్ లో ఇంప్రింట్ అయ్యింది. అలా కాదు. అవన్నీ కూడా సైన్స్ కి సంబంధించింది. ఏంటంటే అది డేటా గ్యాదర్ చేస్తుంది. ఆ డేటా గ్యాదర్ కూడా ఎప్పుడు వచ్చింది? ఒకటి ఆల్రెడీ చదివిన తర్వాత ఈ ఫామ్ లో ఈ బ్యాసల్లో ఉంది. చదవడం కాదు, మైక్రోస్కోప్ లో అబ్జర్వ్ చేసిన స్ట్రక్చర్ ని మనకు చెప్పారు. అదే వాడి మైండ్ లో ఎక్కడున్నా ఎవరు చూసినా ఏ పరిస్థితిలో చూసినా అది రిపీట్ అవుతుంది. సైన్స్ అంటే అదే. సైన్స్ అన్నది ఏంటి అంటే నువ్వు చెప్పింది ఏదైతే ఉందో, నువ్వు చెప్పావో అది నువ్వు ఎన్నిసార్లు ఎవరి చేత ఎవరు ఏ పరిస్థితుల్లో చూపించినా సరే అది రిపీట్ అవ్వాలి. అదే దట్స్ వాట్ సైన్స్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్. అలా మైక్రోస్కోప్ లో నువ్వు చూసిన బ్యాసిల్లై అది ఇంగ్లాండ్ లో చూసినా బ్యాసిల్లై ఎలా కనిపిస్తుంది, ఇండియాలో చూసినా బ్యాసిల్లయ్యే ఉంటది. అది వేరేలాగా ఉండదు. కానీ ఫస్ట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న బ్యాసిల్లై ఎలా ఉంటుంది అనేది మైండ్ లో తెలిసిన తర్వాతే కదా వాళ్ళకి అలా చేసింది. పాయింట్ నోటెడ్, శ్రీకాంత్ పాయింట్ నోటెడ్. కానీ ఐ థింక్ ది బహుశా అబ్జర్వర్ ఎఫెక్ట్ చక్రి బాగానే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్లుగా విభిన్న సెట్టింగ్స్లో, వేర్వేరు జాగ్రఫికల్ సెట్టింగ్స్లోని ఒకవేళ అదే సిమిలర్గా అలాగే కనబడుతుందంటే ఆ డేటాని మనం యాజ్ ట్రూ యాజ్ ఇస్ పాసిబుల్ తీసుకోగలుగుతాం. అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఈల్డింగ్ రిజల్ట్, దాని మీద అటాక్ చేసినటువంటి ఒక కెమికల్ ఇంటర్వెన్షన్ ఆర్ అ వ్యాక్సిన్ దట్ ఈస్ డెవలప్డ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్మినేట్ దట్ పర్టికులర్ ఆర్గానిజం, అవన్నీ వ్యాలిడేట్ అవుతున్నాయి కదా డేటా పాయింట్స్. దట్ ఈస్ యాజ్ మచ్ యాజ్ వీ కెన్ సే త్రూ సైన్స్. అలా అంటే రీసెంట్ గా వచ్చిన కోవిడ్ దీంట్లో కూడా వితౌట్ వ్యాక్సినేషన్ అందరూ సర్వైవ్ అయ్యారు. ద థాట్ ప్రాసెస్ యాక్చువల్లీ రియాలిటీలో జరిగింది ఏంటంటే డెత్ ఫ్రైట్ వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కడు పోయాడు, ప్రతి ఒక్క పేషెంట్ కూడా. అది లేని వాళ్ళకి ఎవరికి ప్రాబ్లం రాలా. ఈ వ్యాక్సిన్స్ అవన్నీ మెడికల్ మాఫియా కానీ అనొచ్చు, లేకపోతే ఇంకోటి అనొచ్చు. ఇట్ ఈస్ నాట్ మై కాంట్రడిక్ట్ చేయడం కాదు, జస్ట్ క్వెస్ట్ ఫర్ రియాలిటీ. నేను ముందే చెప్పేస్తున్నాను. పాయింట్ ఆఫ్ డిస్కషన్ కోవిడ్ అనేది ఇట్ ఈస్ లెట్ us say it cannot be generalized mainly because మనకి ఎన్నో వైరసెస్ కి ఎన్నో వ్యాక్సిన్స్ వచ్చాయి. దే హావ్ ఆల్ బీన్ క్వైట్ సక్సెస్ఫుల్. సో కోవిడ్ may be only an addition to a long list of such interventions. Maybe
కోవిడ్ కొంచెం ఇంకా ఓన్లీ టైమ్ విల్ టెల్ వెదర్ వి ఆల్ గాట్ ఇట్ రైట్ ఆర్ రాంగ్. ఏదో నువ్వు అన్నట్లుగా కరెక్టే, కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ లో వ్యాక్సిన్ వల్ల బతికేరా లేకపోతే ఏదో మార్పుల వల్ల బతికేరా అనేది దట్స్ డిఫరెంట్ పాయింట్. ఐ థింక్ శ్రీకాంత్ పాయింట్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే అబ్జర్వర్ ఎఫెక్ట్ గురించి తను అడుగుతున్నాడు. అబ్జర్వర్ ఎఫెక్ట్ ప్రకారము మనం చూద్దాం అనుకున్నదే మనకి కనబడుతుందా అంటే దాని నుంచి ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటంటే ఒక క్వశ్చన్, మన్ని ప్రకృతి ఫూల్ చేస్తుందా? మనం చూద్దాం అనుకున్నదే చూపించి మనకి నీకు అదే కావాలనిపిస్తుంది కదా, అదే చూపిస్తాను నీకు. నేను అనేది పాయింట్. ఎందుకంటే మనం మెడిసిన్ ఫీల్డ్ చదువుకున్న బ్యాసిల్ ఎలా ఉంటుందని మన మైండ్ లోకి ఎక్కిన తర్వాత మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం, ఏదో మైక్రోబయాలజిస్ట్ సైంటిస్ట్. దీన్ని శ్రీకాంత్ నేను చెప్పేది ఇదే నేను చెప్పేది. మనకి ఏంటంటే ప్రతిదీ కూడా వెర్బల్ ఎక్స్ప్రెషన్ చాలా డిఫికల్ట్ శ్రీకాంత్. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన అబ్జర్వర్ ఎఫెక్ట్ గురించి కూడా నేను ఏదో లాంగ్వేజ్ లో నాకు తెలిసిన దాంట్లో నా ఎక్స్పీరియన్స్ లో నేను చెప్పింది అది కరెక్ట్ గా కమ్యూనికేట్ అవ్వడం కూడా చాలా కష్టం. అది నేను నెక్స్ట్ దాంట్లో కూడా నేను అదే చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. నోయింగ్ అండ్ సీయింగ్, అసలు మనం తెలుస్తున్నది కనిపిస్తున్నది దాన్ని మనం ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలుగుతున్నామా లేదా అన్నది కూడా ఒక పాయింట్. అది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే నువ్వు చెప్పిన కోవిడ్ గురించి కానీ తర్వాత ఈ అబ్జర్వర్ ఎఫెక్ట్ ఇంపాక్ట్ గురించి కానీ అది మనము సైంటిఫిక్ గా మనం ప్రతిదీ సైంటిఫిక్ దాంట్లో రేషనల్ గానే ఆలోచిస్తాం. ఇది జరిగితే అది జరిగింది, అది జరిగితే అలా జరిగింది అనేది అనుకుంటాం. అది యాక్చువల్ గా అంత లీనియర్ గా ఉండదు శ్రీ. ఈ ఫీల్డ్ లో నువ్వు గమనించాల్సింది ఏంటంటే స్పిరిచువాలిటీలో లీనియర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ పాసిబుల్ కాదు. ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ స్టెప్ అది, ఆ స్టెప్ నుంచి ఈ స్టెప్ అని లాజికల్ కంక్లూజన్స్ రావు. నీకు అది అర్థం కావట్లేదు. నేను దాన్ని ఎక్స్టెన్షన్ గురించే నేను ఇది అడుగుతున్నా. ఐ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్, కానీ ఇవన్నీ అలా జరగడానికి అవకాశం కూడా ఉండొచ్చు. నేను చెప్పేది అది ఎలా ఉంటుంది అన్నది ఏంటంటే గుడ్ డిస్కషన్. విల్ మూవ్ ఆన్ టు అదర్ క్వశ్చన్స్. అది ఇక్కడ పాయింట్ నోట్ సమరైజ్ చేస్తే పాయింట్ నోటెడ్ ఏంటంటే బాగుంది, చాలా మంచి పాయింట్. అది లీనియర్ ఎక్స్పీరియన్స్ వర్సెస్ మల్టీ డైమెన్షనల్ ఎక్స్పీరియన్స్. బాగుంది, చాలా మల్టీ డైమెన్షనల్ మన అన్ని డైమెన్షన్స్ పట్టుకోలేము. అబ్స్ట్రాక్ట్ థింకింగ్ వేరు, కాంక్రీట్ ఐడియాస్ వేరు. అది నేను చెప్పేది. మనము హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ ఓన్లీ పర్సీవింగ్ కాంక్రీట్ ఐడియాస్. Only when you started to realize, when you remove all these covers and focus on that self, that intuition aspect will come. నేను ఏం చెప్తున్నానంటే ఒక రకంగా చెప్తే, ఇప్పుడు ఒక పేరు నాకు మర్చిపోయాను, ఎంత ట్రై చేసినా నాకు గుర్తుకు రాదు. నువ్వు ఎంత కష్టపడినా ఆడి పేరు నాకు గుర్తురాదు. ఏంటి ఆడి మనిషి కనిపిస్తాడు, మొహం కనిపిస్తుంది, అన్ని గుర్తు కనిపిస్తాయి. నేను ఎంత కష్టపడినా ఆడి పేరు మాత్రం గుర్తు రావట్లేదు నాకు. కానీ నేను ఏదో పనిలో ఉంటాను, ఆ పనిలో ఇంకా నేను వదిలేస్తాను. ఐ ఫెడ్ అప్ విత్ దట్ సెర్చ్. నేను వదిలేసి నేను ఏదో పనిలో ఉంటాను, కానీ ఒక్క ఫ్లాష్ ఆఫ్ థింగ్ సడన్ గా పేరు గుర్తుకొచ్చేస్తుంది ఎక్కడి నుంచో. దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్. ఇంట్యూషన్ అంటే అదే. దాన్ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగే ఒక ప్యాటర్న్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగే, లాజికల్ గా ఒక డైరెక్షన్ చూపించగలిగే పరిస్థితుల్లో మనం లేము. అది గుర్తుపెట్టుకో. కాన్షియస్నెస్ కి ఇంకా అది ఎవాల్వింగ్ థింగ్ అండ్ వీఆర్ నాట్ దేర్ స్టిల్ అట్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. చక్రవర్తి గారు నమస్తే అండి. నమస్తే అండి. నా పేరు రజనీకాంత్. ఇందాక మీరు డబుల్ స్ప్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చెప్పారు కదా. అవును సార్. నేను అది కూడా చాలా సార్లు చూశాను గూగుల్లో. ఎస్ సార్. మీరు చెప్పిన దాంట్లో నాకు అంటే అప్పుడు కూడా అర్థం కాలేదు. ఎప్పుడైతే ఒక అబ్జర్వర్ ఉంటే ఇట్ బిహేవ్స్ లైక్ ఎ పార్టికల్, అబ్జర్వర్ లేనప్పుడు ఇట్ బిహేవ్స్ లైక్ ఎ వేవ్. ఎక్స్పెరిమెంట్ లో అబ్జర్వర్ అనేది ఇట్స్ ఇనానిమేట్ ఆబ్జెక్ట్, ఏదో టెలిస్కోప్ ఏదో ఒక ఎలక్ట్రానిక్ అయ్యో ఏదో. బట్ ఇట్ ఈస్ హ్యూమన్ మేడ్. హ్యూమన్ మేడ్. అగైన్ కాన్షియస్ గా పెట్టిన పరిస్థితి ఏంటంటే, మీరు టెలిస్కోప్ పెడతారో ఇంకేం పెడతారో, దట్ ఈస్ ఆల్ మేడ్ బై హ్యూమన్ కాన్షియస్నెస్ నుంచి తయారైన పార్టికల్. అది హ్యూమన్ ఇంటర్ఫరెన్స్ లేదు అంటే మాత్రం అది వేరేలా ఉంది. అది అసలు హ్యూమన్ ఇంటర్ఫరెన్స్ లేకుండా కూడా అలా వదిలేస్తే అది వేరే ప్యాటర్న్ లోకి వెళ్తుంది. మీరు ఎప్పుడైతే హ్యూమన్ ఇంటర్ఫరెన్స్ లైక్ ఏదో ఒక టెలిస్కోపో ఇంకేదో పెట్టినా అది దాని బిహేవియర్ వేరేలా కనిపిస్తుంది. సో పాయింట్, ఇప్పుడు కాన్షియస్నెస్ ఈజ్ యూనివర్సల్. ఎస్.
అప్పుడు అది ఎక్కడున్నా ఒక టెలిస్కోప్ లాంటిది ఉన్నా లేకపోయినా కూడా కాన్షియస్నెస్ అనేది ఆ పార్టికల్ మీద ప్రభావం చూపించాలి. లేదు మళ్ళీ అగైన్ హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ తో ఉన్న కాన్షియస్ మీరు మనం టెలిస్కోప్ అన్నది లేకపోతే ఇంకా ఏదో ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ పెట్టాం. ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనేది మనిషి తయారు చేసిందే, అది దాంట్లోంచి మనిషి కాన్షియస్నెస్ వచ్చిన థింగ్ అది. అగైన్ వన్స్ వీఆర్ ఇన్ దట్ పార్ట్ ఇట్ ఈస్ బిహేవింగ్ డిఫరెంట్ అని చెప్తుంది అబ్జర్వర్ అంటే. నా ఉద్దేశం అది హ్యూమన్ కాన్షియస్నెస్ అన్నది వేరు, అది దాని కాన్షియస్నెస్ ఆల్ పెర్వేడింగ్ కాన్షియస్నెస్ ఇట్స్ నాట్ ద సేమ్. నేను అనేది అది ఒకసారి మన కాన్షియస్నెస్ విల్ఫుల్ గా విల్లింగ్ గా అందులో ఉన్నది అంటే మాత్రం దాని ఇంపాక్ట్ వేరేలా ఉంది. అది అంటే ఇప్పుడు ఇంకొకటి అర్థం చేసుకోవాలంటే, ఓకే మీరు చెప్పింది ఓకే, ఐ అండర్స్టాండ్ దట్ ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆర్ హ్యూమన్ కాన్షియస్నెస్, హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్, రైట్. అంటే ఇప్పుడు మాయ థియరీ అనేది ఇప్పుడు అట్లా అర్థం చేసుకోవాలంటే, మనం నిద్రపోయేటప్పుడు వీఆర్ నాట్ కాన్షియస్, అవర్ కాన్షియస్నెస్ ఇస్ నాట్ అవేర్నెస్. అంటే ఉంది, తురియా అనేది ఒక పదం మీరు కూడా చూసే ఉంటారు. తెలుసు, వి ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ తురియా, బట్ అదర్వైజ్ వీఆర్ నాట్ కాన్షియస్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. అప్పుడు మీరు ఇందాక అన్నారు చంద్రుడు నిద్రపోయేటప్పుడు మాయమైపోతాడా, మళ్ళా లేచినప్పుడు మళ్ళా వస్తాడా అంటే మాయ కాబట్టి అలాగే అనుకోవాల్సి వస్తుంది. మరి మేనిఫెస్టేషన్స్ అన్నది ఒక ఇల్యూషన్. అది మైక్రోస్కోపిక్ వరల్డ్ లో లేదండి. క్లాసికల్ ఫిజిక్స్ అలా అగ్రీ అవ్వదు. మైక్రోస్కోపిక్ వరల్డ్ లో మనం ఉన్నా లేకపోయినా ఇవన్నీ ఉంటాయి కానీ, బట్ అగైన్ మ్యాటర్ మైక్రోస్కోపిక్ లోనే ఈ ప్యాటర్న్ కనిపిస్తుంది అంతే. సో దీన్ని సబ్జెక్టివ్ రియలిజం అనొచ్చేమో చక్రి. సబ్జెక్టివ్ రియాలిటీ, ఆ సబ్జెక్టివ్ రియాలిటీలో ఆ వ్యక్తి కనుగొనేది ఆ వ్యక్తి కాన్షియస్ స్టేట్ లోనే తెలుసుకోగలుగుతాడు, తెలుసుకోబడుతుంది. అంతకు మించి ఇప్పుడు చంద్రుడు అనేది ఒక సబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు ఆయన అడిగిన చంద్రుడు మాయమైపోడు, ఎందుకంటే మిగతా ఎన్నో ప్లేయర్స్ ఉంటాయి. కన్ఫ్యూజింగ్ అయిపోతుంది. మోర్ వి డిస్కస్ దిస్ మోర్ కన్ఫ్యూజింగ్. ఇంకొక పార్ట్ ఉన్నది ఇందులో. వెయిట్ శ్రీకాంత్, ఇందులో ఒక పార్ట్ కూడా ఉంది. ఇందులో క్వాంటమ్ ఎంటాంగిల్మెంట్, మొన్న రీసెంట్ గా నోబెల్ ప్రైజ్ కూడా ఇచ్చారు దీనికి. క్వాంటమ్ ఎంటాంగిల్మెంట్ అనేది ఒకటి ఉంది. ఈ క్వాంటమ్ ఎంటాంగిల్మెంట్ అంటే రెండు పార్టికల్స్ కలిసి ఉన్న రెండు పార్టికల్స్ డివైడ్ చేసినప్పుడు ఎంత దూరంలో ఉన్నా ఒకే పొలారిటీ, ఒకే చార్జ్, ఒకే రకంగా బిహేవ్ చేస్తాయి అన్నది క్వాంటమ్ ఎంటాంగిల్మెంట్ అన్నది. ఏంటంటే అది ఎంత దూరం అంటే చంద్రుడి మీద ఇక్కడ ఉన్న పార్టికల్, చంద్రుడి మీద ఉన్న పార్టికల్, ఇక్కడ ఒక పొలారిటీ ఇచ్చాం, ఇక్కడ పాజిటివ్ చార్జ్ ఇస్తే దానికి కూడా పాజిటివ్ వచ్చేస్తుంది. అది ఎంత అంటే నువ్వు మిల్కీ వే దూరంలో పెట్టినా, యూనివర్స్ అటు ఇటు పెట్టినా సరే ఇమీడియట్ గా చేంజ్ అయితే కనిపిస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్వాంటమ్ ఎంటాంగిల్మెంట్ అని అంటున్నారు. ఈ క్వాంటమ్ ఎంటాంగిల్మెంట్ అనేది ప్రూవ్ చేశారు, మీరు ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా ప్రూవ్ చేశారు. ఈ 2023కి ఇచ్చిన ఫిజిక్స్ లో నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది దానికే, క్వాంటమ్ ఎంటాంగిల్మెంట్. అయితే ఇది కూడా అండర్ స్టడీయే. ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే చంద్రుడి స్టోరీ అందుకే వచ్చింది. అంటే చంద్రుడిలో ఉన్నది ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు చంద్రుడు నీకు ఆల్రెడీ ఒక ఇంప్రెషన్ లో ఉంది కదా, అంటే నువ్వు ఒక ఫ్యూచర్ లో నీ మైండ్ లో ఒక ఇంప్రెషన్ ఉంది కదా, సో నీ మైండ్ లో ఇంప్రెషన్ మళ్ళీ కనిపిస్తుంది. అది ఆటోమేటిక్ గా ఎంటాంగిల్ అయిపోయి నీకు అక్కడ కనిపిస్తుంది అన్నమాట. అది ఈ ఎంటాంగిల్మెంట్ అనే థియరీ నుంచి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చేమో అన్నది ఒక కాన్సెప్ట్. అది బాగుంది, చాలా బాగుంది. జస్ట్ ప్యారలల్ లో ఒకటి అదే గుర్తొచ్చింది నాకు. ఇది నువ్వు చెప్పచ్చు చక్రి, దీన్ని ఒకవేళ ఇదేమైనా క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ కి రిలేటెడ్ అయితే, ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ప్రేయర్స్ ఆన్ హెల్త్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది ఒక రీసెర్చ్ యుఎస్ లో. అంటే నేను డైరెక్ట్ గా రీసెర్చ్ చదవలేదు, ఐ రెడ్ అబౌట్ ఇట్ త్రూ బుక్స్. సో అదేంటంటే కేస్ కంట్రోల్ స్టడీ లాగా చేశారు. ఒక సెంటర్లోనేమో ప్రేయర్స్ చేశారు, ఇంకొక సెంటర్లో ప్రేయర్స్ చేయలేదు. ఎక్కడైతే ప్రేయర్స్ చేశారో ఆ ప్రేయర్స్ చేసిన చోట దే హ్యావ్ సీన్ యాక్చువల్లీ హెల్త్ ఇంప్రూవ్మెంట్. సో నువ్వు అన్నట్లుగా క్వాంటమ్ ఎంటాంగిల్మెంట్ అనేది అక్కడ ఏమైనా పనికి వస్తుందా? ప్రేయర్స్ కూడా ఒక పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ అని, లేకపోతే అటువంటి ఇంపాక్ట్ వన్ కనెక్టింగ్ టు ది అదర్ అండ్ దేర్ ఫోర్ ఆల్ ఆర్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్ ఎట్ సమ్ పాయింట్. అంటే నువ్వు ఇప్పుడు హెల్త్ హీల్ అయ్యింది అన్నది మెంటల్ హెల్త్ లేకపోతే ఫిజికల్ హెల్త్? ఐ థింక్ ఇట్స్ ఫిజికల్ హెల్త్. both whatever it may be. The point is
ఈ కలెక్టివ్ ప్రేయర్ అనేది ఇప్పుడు ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ అనేక స్పిరిచువల్ పాత్స్ ఉంటాయి, అందరూ కూడా యూనివర్సల్ ప్రేయర్స్ అంటారు. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ హార్ట్ఫుల్నెస్ శ్రీరామచంద్ర మిషన్ వాళ్ళు ప్రతిరోజు సాయంత్రం 9ంటికి కూర్చుని యూనివర్సల్ ప్రేయర్ అని చేస్తారు, ఎక్కడున్నా సరే. సో దేర్ ఫార్ చేస్తే అలాగా అటువంటిది ఈ క్వాంటమ్ ఎంటాంగిల్మెంట్ డస్ ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సంథింగ్ లైక్ దట్? అది మనకు తెలియదు. మనకి అవన్నీ థియరీస్ కింద మిగులుతాయి, హైపోథసిస్. థియరీస్ కూడా కాదు, హైపోథసిస్. కుడ్ బి, కెన్ బి. బట్ నేను ఏం చెప్తున్నానంటే రిచువల్స్ ఏదైతే నువ్వు చెప్పావో, భజన్స్, గీతాలు, ఇవన్నీ కూడాను దీస్ ఆర్ నాట్ టు బి డిస్కార్డెడ్ అట్ ఆల్. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ. సింపుల్ రీజన్ ఈజ్, అగైన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ద సేమ్ థింగ్ అగైన్, యూ కెనాట్ బ్రింగ్ ద కాన్షియస్, ఈ సెల్ఫ్ గురించి, కాన్షియస్నెస్ గురించి నువ్వు ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ లో, ఒక పార్ట్ లో, ఒక దాంట్లో ఇది మీనింగ్ అని నువ్వు చెప్పలేవు. సౌండ్ ని వాడుకొని సెల్ఫ్ ని ఎలివేట్ చేయడము, సెల్ఫ్ నుంచి హీలింగ్ తీసుకురావడం అనేది ఒక పద్ధతి. అది మనము అనుకుంటున్న భజన్లోని ఉన్న భజన్కి ఉన్న లిటరల్ లాంగ్వేజ్ నువ్వు చూడకూడదు అక్కడ. అందులో ఉన్న లిటరల్ లాంగ్వేజ్ కానీ అందులో ఆ భజన్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ది భజన్ ఉంది కదా, అందులో వచ్చిన సౌండ్ నుంచో లేకపోతే ఇందులోంచో అందులో ఉంది. అది వాళ్ళు అందరూ కూడా మనకి ఈ ఈస్టర్న్ ఫిలాసఫర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ లాంగ్వేజ్ ఫామ్ లో మన ఇంటెలిజెన్స్ కి సరిపడగా మనకు వాళ్ళు చెప్పలేకపోయారు. అందుకని వాళ్ళ సింబల్స్, షేప్స్, రకరకాల ఇమేజెస్ దే బ్రాట్ ఇట్ ఇన్ టు అవర్ వాయిడ్, మన దాంట్లో తీసుకొచ్చారు. అవి అర్థం చేసుకోవడానికి మనకు చాలా టైం పడుతుంది. కాన్షియస్నెస్ అర్థం చేసుకోవడం అంత ఈజీ కాదు. దట్స్ నాట్ అట్ ఆల్ ఈజీ. But when you reach to that level, when you impact with some sound or something like universal prayer or something, prayer ఇవన్నీ కూడా దాని ఇంపాక్ట్ అయితే ఉంది, ఖచ్చితంగా ఉంది. దాని ఇంపాక్ట్ ఎందుకు ఉన్నది అంటే అందులో ఏదో ఉంది. ఆ కాన్షియస్నెస్ ని ఎలివేట్ చేయడము, దాన్ని ఇవన్నీ మర్చిపోయి టువర్డ్స్ ఫోకస్ చేయించగలప్పుడు మంచి మ్యూజిక్ వచ్చింది మనకు తెలియకుండానే. మనకు అసలు నాకు అసలు సంగీతంలో ఏమాత్రం ప్రవేశం లేదు, నేనేమి స్వరాలు గిరాలు నాకేం తెలియవు. కానీ నేను కూడా ఆ మ్యూజిక్ వచ్చినప్పుడు నా చెయ్యి రిథమిక్ గా మూవ్ అవుతుంటది. అది మనకు తెలియదు, అది ఇన్స్టిట్యూటివ్ గా మూవ్ అవుతుంటాయి. కొన్ని పనులు మనకి ఇన్స్టిట్యూటివ్ గా జరుగుతూ ఉంటాయి. మనకు అది ఎవడన్నా చూస్తే, పక్కన ఎవడన్నా చూస్తే ఇటు సంగీతంలో చాలా దిట్టు ఉంది, తాళం అలాగేస్తున్నాడు ఇలాగేస్తున్నాడు అని ఎలాగో కూడా చెప్తారు. కానీ యాక్చువల్ గా మనకు తెలియదు, అది ఇన్వాలంటరీగా జరుగుతూ ఉంటాయి కొన్ని పనులు. అది ఏమిటి, ఎలా జరుగుతున్నది, ఆ కాన్షియస్నెస్ హౌ ఇట్ ఎవాల్వ్స్ అన్నది, ఇట్ ఈస్ అన్ ఎవాల్వింగ్ సబ్జెక్ట్. వీ కెనాట్ సింప్లీ సే. అందుకే నేను అది నోయింగ్ అండ్ సీయింగ్ అన్నది అది డిఫరెంట్. అది నెక్స్ట్ టైం చెప్తాను నేను. ఒకసారి చిన్న బేసికలీ అంటే ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ టు క్లియర్ విత్ ద వర్డ్స్. బేసిక్గా ద వర్డ్ వి యూజ్ కాన్షియస్నెస్ అంటే వాట్ డూ యూ మీన్ చక్రి? కాన్షియస్నెస్ అంటే ఏంటి? అంటే వాట్ డూ యూ థింక్ ఇంటర్ప్రిట్ యాజ్ ఇస్ అబ్జర్వర్ ఈజ్ ఎ కాన్షియస్, లేకపోతే కాన్షియస్నెస్ ఈజ్ ద అబ్జర్వర్? చెప్తే అబ్జర్వర్ నీ వెనకాతలు నువ్వు మాట్లాడుతున్నప్పుడు నువ్వు మాట్లాడుతున్న దాన్ని చూడటం. ఇప్పుడు ఒక కారులో వెళ్తున్నావు, నేను ఏం చెప్తున్నాను విను. ఒక కారులో నువ్వు వెళ్తున్నావు, నువ్వు కూర్చున్నావు, సీట్ లో కూర్చుని ఉన్నావు, నీ పక్కన స్పేస్ కనిపిస్తుందా? కారులో ఒక స్పేస్ ఉందా లేదా? ఉంటది. కారు బయట కూడా స్పేస్ ఉంది కదా, కారు బయట కూడా స్పేస్ ఉంది. నీకు అర్థమైందా? అలాగే ఈ ఎర్త్ బయట కూడా స్పేస్ ఉంది. స్పేస్ ఈజ్ ఎవ్రీవేర్. యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ మై పాయింట్ ఇక్కడ. అట్లాగే నిన్ను వాచ్ చేసే కాన్షియస్నెస్ నీ వెనకాతలు ఉంది. నువ్వు మాట్లాడుతున్నది అది గమనిస్తుంటది. నీకు ఓ పక్క అబ్జర్వర్ కింద అలా చూస్తూ ఉంటది. ఇట్ వోంట్ ఇంటర్ఫియర్. ఇట్ ఈస్ అ కాన్స్టెంట్ విట్నెస్. బట్ when you are going to discover it, it is when you are able to tell your intellect. ఇందాక నేను సెల్ఫ్ లో చెప్పాను చూడు, గ్రాస్ అండ్ సబ్టిల్ ఇంటెలెక్ట్ అని. ఆ సబ్టిల్ ఇంటెలెక్ట్ లో నువ్వు వెళ్ళగలిగి అక్కడ దాన్ని ఎలిసిట్ చేయగలిగితే ఈ కవోస్ ఏదైతే నువ్వు బాడీ, మైండ్, ఇంటెలెక్ట్ లోపల నుంచి వస్తున్న రెస్పాన్సెస్ అన్ని లిమిట్ చేసుకుంటే అప్పుడు అది ఆవిష్కృతం అవుతుంది ఆ తెర. యాక్చువల్ గా ఆ కాన్షియస్నెస్ లేకపోతే నువ్వు వాట్ ఎవర్ ద రెస్పాన్సెస్ దట్ యు ఆర్ గివింగ్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు, అసలు పనికిరావు, దేనికి పనికిరాదు, ఎవరికి పనికిరాదు. అది నిన్ను వాచ్ చేస్తుంది, నిన్ను అబ్జర్వ్ చేస్తుంది, కానీ అదేమి ఇంటర్ఫీర్ అవ్వదు, నీకేం సలహాలు ఇవ్వదు, కానీ నేను అబ్జర్వ్ చేస్తుంటది. ఆ కాన్షియస్నెస్ ని మన కన్వెన్షనల్ వరల్డ్ లో గాడ్ అని చెప్తావా నువ్వు? No, God is, so if you think like God, again you are separating. I am not separating it. నేను సెపరేట్ చేయట్లేదు. గాడ్ అను, నేను పరమాత్మ అంటాను. I change it. I'll say
some word, do you think it does difference than this? పరమాత్మ గాడ్ ఏదనుకో అదే నువ్వు, నీలో ఉంది కూడా అదే. నేను చెప్పేది అది, అది వేరే లేక ఎక్కడా లేదు. అది నిన్ను వాచ్ చేస్తుంది, నీతోనే ఉంటుంది, నిన్ను గమనిస్తూనే ఉంటుంది. అది అన్ని చోట్ల ఉంది. అది నేను చెప్పేది అది. నేను ఈ స్పేస్ ఏదైతే ఎక్కడైతే అన్ని చోట్ల ప్రతి దాంట్లో ఎలక్ట్రాన్, న్యూట్రాన్, ఆ లోపల న్యూక్లియస్ లోపల కూడా ఉన్న స్పేస్ ఉందో, అట్లాగే నీ చుట్టూ ఉన్న స్పేస్ ఎలాగైతే ఉందో, నిన్ను పెర్వేట్ చేస్తున్న కాన్షియస్నెస్ కూడా అలాగే నీ చుట్టూ ఉంది. నీలోనే ఉంది. అది నిన్ను వాచ్ చేస్తుంది. అది నువ్వు గమనించాలి. ఇప్పుడు గమనిస్తావు, వెన్ యూ స్టార్టెడ్ టు స్టాప్ ఆల్ దిస్ థింగ్ అండ్ యూ ఫోకస్ ఆన్ దట్ పార్ట్, దట్ సెల్ఫ్, దెన్ ఇట్ స్టార్ట్స్ టు రివీల్ ఇట్ సెల్ఫ్. దట్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఇన్ ఏ క్విక్ టైం. అదేదో జరిగిపోదు. అది అంత ఈజీ కాదు. నీ మైండ్ ఎప్పుడు చాటర్ చేస్తూనే ఉంటుంది, ఆపేస్తుంది. నువ్వు అటువైపు. దానికి ఒక ఈగో డెవలప్ చేసుకుంటది. నువ్వు అనే ఒక ఈగో డెవలప్ చేస్తుంది. అది నేను చెప్పేది అది. నా మైండ్ నేను వేరేనా, లేకపోతే నా మైండ్ నేను ఒకటే? నువ్వే ఒకటే. నువ్వే నీ మైండే. నువ్వే నీ మైండ్. కానీ నీ మైండ్ అది ఏం చేస్తుంది అంటే సెన్సెస్ నుంచి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని అది మేనిఫెస్టేషన్ చేస్తుంటది. అది ఏం మేనిఫెస్ట్ చేస్తుంది? ఆ గొడవలో, ఆ హడావిడిలో నువ్వు వెనకాతలు ఉన్న దాన్ని నువ్వు పట్టించుకో, నువ్వు చూడు. అది you are not going to see it. Okay, then one more question. How can an observed and observer will be the same? Like how can be, they should be different కదా? డ్యూయలిజం ఉంది కదా అక్కడ? లేదు, డ్యూయలిజం కాదు. అన్ని ఇంటర్కనెక్టెడ్. దే ఆర్ ఇంటర్కనెక్టెడ్. అవి వేరు కాదు, ఇంటర్కనెక్టెడ్. ఇప్పుడు నీ బొటన్ వేలు, నీ తల మీద ఉన్న వెంట్రుక వేరు కాదు. రెండు పార్ట్ ఆఫ్ ద సేమ్ థింగ్. నేను చెప్పేది బెటర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటంటే, మనం 5 సెన్సెస్ ఉన్నాయి. ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఉంది, టంగ్ ఉంది, నోస్ ఉంది, ఇయర్స్ ఉంటాయి. అవి చచరణాలకు కూడా ఉంటాయి. కానీ బతికుండేవాడే ఏబుల్ టు పర్సీవ్ ద ఎనర్జీ బిహైండ్ దట్ ఈస్ కాన్షియస్నెస్. ఈచ్ సెన్స్ ఈస్ క్యారింగ్ సంథింగ్. అది 5 సెన్సెస్ 5 డిఫరెంట్ క్యారీ చేస్తున్నాయి. ఈచ్ ఈజ్ ఎవ్రీ కాన్షియస్నెస్. కానీ హోలిస్టిక్ గా మళ్ళీ వన్ కాన్షియస్నెస్. అంటే ఆ కాన్షియస్నెస్ వేరు, హోలిస్టిక్ ఇంకో అందరూ ఒక రిక్వెస్ట్. మనం ఈజీగా అబ్స్ట్రాక్ట్ నుంచి ఇంకా అబ్స్ట్రాక్ట్ లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు. కొంచెం ఆ కాషన్ మనం పెట్టుకుందాం, లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఉన్న పర్పస్ పట్టుకుంటాం. చాలా అందంగా అయ్యింది ఇవాళ సెషన్, చాలా అందంగా అయింది. చాలా బాగా ప్రజెంట్ చేశాడు చక్రవర్తి. దాని నుంచి మంచి మంచి పాయింట్స్ని మనం డిస్కస్ చేద్దాం. కొన్ని వెరీ ఫండమెంటల్ కన్ఫ్యూషన్స్ ఎప్పటికైనా ఉంటాయి. అండ్ అందుకే మన ఫిలాసాఫికల్ స్ట్రీమ్స్ అన్ని వచ్చాయి. సో అందువలన ఐ డోంట్ థింక్ విల్ మీట్ ఇన్ సర్టెన్ ఏరియాస్లో కొంచెం కన్ఫ్యూషన్ ఉంటుంది. సో విల్ స్టిక్ టు వాట్ వాస్ డిస్కస్ టుడే అండ్ సీ వేర్ వి గో ఫ్రమ్ దేర్. ఐ థింక్ సో ఒకసారి ఈ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ గురించి చెప్తా. అంటే నాకు తెలిసిన నాలెడ్జ్, చక్రవర్తి ఈస్ వెరీ నాలెడ్జబుల్. ఐ నో ఇట్ బికాస్ he done so much of research on it, basic research only. This is the one of the biggest gray area where the people can interpret anyway. Hello? Yeah, cheppu. Yeah, it's the biggest, that's because we don't know in abstract ela chusna as realistic ga manaki teliyadani, I can interpret in any direction kada. So ee process lo there quite a bit of like old gaani new gaani anni work out avutunayi. మనం ఈ స్లిట్ ల్యాంప్ ఎగ్జామినేషన్ దాంట్లో ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో కూడా లాట్ ఆఫ్ క్రిటిసిజం ఇస్ దేర్. పీపుల్ వుడెంట్ అగ్రీ విత్ దట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సో మెనీ క్రిటిక్స్ ఆర్ దేర్. But this is a pointer. What I would say is these experiments or quantum physics acts as a pointer towards something which is we are not perceived yet in our conscious level. And it's not like we can say it's black and white. So much of gray in this. And ఈ ప్రాసెస్ లో మనం ఏం చెప్పినా, ఇప్పుడు సపోజ్ దీపక్ చోప్రా అని తీసుకుంటే, వాట్ ఎవర్ is quantum physics, he hasn't got any knowledge about quantum physics. And he's been ridiculed on a big stage, international scientist who studies on the consciousness theories, and they ridicule him black and left and right, up and down. And he couldn't answer many questions because he never studied what quantum physics is. But on the stage there are people who are
actually they are quantum physicists. They are sitting on the next to him, and we can use it. We astronauts, Eastern philosophical, we accept the things easy than the Westerners. That is the boon. Actually, we don't see things as a cynical or some doubt or anything. That's the reason we realization మనం quick వెళ్తాం అందరికంటే. That is the same thing. Maybe it's helping Deepak Chopra as well. He's good. His brain is like us. And so much of gray area people utilize to explain things. And the bottom line is, and probably the person sitting next to him will not be convinced by these things. But these theories, or whatever the hypothesis, they act as a pointer towards something which has got, so okay, there is a light I can see there. I can travel in that light and I can get something there. Probably I don't know, or probably many of them, or none of the people know about it. What is there? And we are in an evolving stage. And if somebody know it, what I feel is somebody already know that, probably they won't come like this onto Zoom to tell I've seen this. నేను ఒక చిన్న విషయం కాదు చిన్న విషయం చెప్పావు, కానీ ఇక్కడ ఇందులో నేను చెప్తుంది ఏంటంటే, అసలు అది క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్, ఈస్టర్న్ ఫిలాసఫీ ఏదవని మనకి ప్రాక్టికల్ గా ఏ రకంగా అది ఉపయోగపడుతుందో అది మనకి తెలుసుకోగలగాలి. ప్రాక్టికల్ గా అంటే ఏంటి, నా డైలీ లైఫ్ లో నాకు అది ఏ రకంగా ఉపయోగపడుతుంది. ఆ ఫిలాసఫీలో ఏదవని, నేనేమో సైంటిస్ట్ కాదు, దాని మీద చాలా వర్క్. ఒక సైంటిస్ట్ జీవితకాలంలో ఎంతో కష్టపడితే గానీ ఒక హైపోథసిస్, ఒక థియరీని పట్టుకుని రాగలగాలకి దానికి చాలా వర్కప్ చేసుకోవాలి. అలాంటిది మనం ఏదో థియరీలు అల్లేసుకొని మాట్లాడేసుకుంటే దానివల్ల ప్రయోజనం లేదు. నేను ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, మన సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ అసలు ఎందుకు కావాలి, దేని వల్ల ఉంటుంది, అది మనకి ఏ రకంగా ఉపయోగపడుతుంది. మన రెసిలియన్స్, మన ఎఫర్ట్స్, మన స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ లోని వాటిల్లోనే చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అందుకు మనము ఆ మాత్రం డెప్త్ మనకు సరిపోతుంది. లోపల అది ఏం జరుగుతుందో వాళ్ళు లెట్ దమ్ హ్యాండిల్ దట్. అది హౌ దే విల్ హ్యాండిల్ అన్నది లెట్ us లీవ్ ఇట్. వీఆర్ ఆల్ హ్యావింగ్ అవర్ ఓన్ డైరెక్షన్. మన అందరికీ ఒక డైరెక్షన్ ఉందో, ఎవరికి వాళ్ళు ఒక డైరెక్షన్ ఉన్నది. వీఆర్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్. Meanwhile, there are so many doubts, questions that are arising and that are leading to stress. ఆ స్ట్రెస్ ని మనం ఏ రకంగా కోపప్ చేసుకోగలగాలి, దానికి ఇప్పుడు మనం వాడుతున్న ఫిలాసఫీ మనకు ఉపయోగపడుతుందా, మనం చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్న దానికి ఇప్పటికి ఏంటి వేరియేషను, దానివల్ల మనం ఏ రకంగా మనం బయటపడగలము, ఇది మనం చూసుకోగలగాలి. అంతేగాని మనం వాడెవరిదో తీరి వీడి తీరి ఇవన్నీ మనం బుర్రలో పెట్టుకుని మనం ఎటు వెళ్ళాం, ఎక్కడికి వెళ్ళాం. ఒక డైరెక్షన్ అంటూ పెట్టుకోగలగాలి. వెల్ సెడ్, చాలా బాగా చెప్పారు. ఐ థింక్ ఇక్కడ పాయింట్ పెట్టుకోగలగాలి. అక్కడ 3-4 ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. ఒకటి, ఇప్పుడు దీపక్ చోప్రా చెప్పింది కరెక్టా కాదా, రిడిక్యూల్ చేయబడ్డాడంటే గెలీలియో కూడా రిడిక్యూల్ చేయబడ్డాడు అలా అయితే తన టైమ్స్ లో. ఐ డోంట్ థింక్ దట్ షుడ్ బి అ పారామీటర్. రిడిక్యూల్ చేయడానికి అనేక కారణాలు ఉంటాయి. వెస్టర్న్ బయాసెస్ చాలానే ఉన్నాయి. దే వాంట్ necessarily accept, everyone comes with a very biased kind of preconceived notion. Second thing ఏంటంటే, ఈ జ్ఞానం విజ్ఞాన సహితం అనేది మన ఫండమెంటల్ అప్రోచ్ టువర్డ్స్ ఈస్టర్న్ వే ప్రాసెస్, ఈస్టర్న్ మెథడాలజీ. No theory is useful unless it is practically applicable, and that's exactly Chakravarthy point. అది మన డే టు డే జీవితంలో మనకు ఉపయోగపడుతుందంటేనే వాళ్ళు ఏదైనా సరే వాళ్ళు ప్రతిపాదించినది మనం వాడుతున్నాం. ఇప్పటికీ లాస్ట్ అయ్యింది అంటే దట్ హ్యావ్ హ్యాడ్ సమ్ బెనిఫిట్ అట్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. ఇంకొకటి, ఐ డోంట్ అగ్రీ ఎంటైర్లీ విత్ దిస్ నరేషన్ ఆఫ్ సివిలైజేషన్ having started only 5,000 years ago, or మన కాన్షియస్నెస్ only started exploring these things only in 1920s and 1930s. We have a lot of punctuations. మనకి prolonged period of human civilization లోని పాసిబుల్లీ రిటర్న్ హిస్టరీ ఆర్ ఎవిడెన్స్ బేస్డ్, ఇప్పుడు హిస్టారికల్ ఆర్కియలాజికల్ ఎవిడెన్స్ ఎప్పుడైనా సరే ఒక అన్ఫార్చునేట్లీ ద పారాడాక్స్ ఈస్ దట్ ఫిజికల్లీ కళ్ళకి కనబడే ఎవిడెన్స్ కనబడితేనే 5,000 ఏళ్ల క్రితం మనిషి మొదలయ్యాడని చెప్తున్నారు. అటువంటి ఎవిడెన్స్ లేని ఎన్నో వేల సంవత్సరాల ముందర అయి ఉండొచ్చు కూడా. సో కాన్షియస్ స్టేట్ హ్యాస్ బిన్ ఎవాల్వింగ్ ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. పంక్చుయేషన్స్, మనకి ఎన్నో పంక్చుయేషన్స్ వచ్చాయి. One of the biggest punctuations was the dark era when the scientific progress has come to a complete stall, and దాని ప్రభావం ఎప్పటికీ కూడా ఉంది. ఎందుకంటే బాగా చెప్పిన పాయింట్ ఒకటేంటంటే, ఫర్ us
spirituality and science were never apart in Eastern thought process. Unfortunately, the legacy of the dark ages in the West, whereas science was kind of subjugated, and later now science is actually subjugating spirituality in secular space through secularism. So మనకి we have borrowed the same concept, and the Eastern philosophyలోని ఉన్నటువంటి ఇది వరకు ఉన్నటువంటి symbiotic relation ఇప్పుడు we don't see it anymore. So we are actually at a loss now. ఇప్పుడు మనం సైంటిఫిక్ అడ్వాన్సెస్ చేయలేకపోతున్నాము, వెదర్ అది సేమ్ ఈస్టర్న్ థింకింగ్ ఎబిలిటీ అది కంటిన్యూ చేయలేకపోతున్నాం అంటే అది మనం రిఫ్లెక్ట్ చేసుకోవాలి. మేబీ పీపుల్ లైక్ అస్ విల్ బి ఏబుల్ టు కైండ్ ఆఫ్ బ్రింగ్ ఇన్ సమ్ చేంజ్ ఇన్ దట్ సినారియో. మెయిన్ యాక్షన్స్ 3 రకాలు ఉంటాయి సార్. నేను చెప్పేది అదే, సెల్ఫ్లెస్ యాక్షన్ అనేది హ్యూమన్ కోగ్నిషన్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. అది మన థాట్ దాన్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది, సెల్ఫ్లెస్ యాక్ట్. తర్వాత 3 టైప్స్: సెల్ఫిష్ అంటే ఈగోయిస్టిక్, నేనే ముందు, నేనే ఆ తర్వాత మిగతా వాళ్ళు అన్న. సెల్ఫ్లెస్ అన్సెల్ఫిష్ యాక్ట్ అంటే ఏంటి? కమ్యూనిటీ కోసం ఫైట్ చేసేవాడు. వాడితో పాటు నా కమ్యూనిటీ, నా దేశము, నా రాష్ట్రము, ఇలాంటి బిహేవియర్ అనేది అన్సెల్ఫిష్ యాక్ట్ అంటే. సెల్ఫ్లెస్ యాక్ట్ అంటే ఏంటి? డ్యూటీ మైండెడ్నెస్. వర్క్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ వర్క్. అంటే ఒక కోయిల్ కోస్తుంది అనుకో, అదేదో నువ్వు చప్పట్లు కొడుతున్నావు అది కొయ్యదు, దాని డ్యూటీ అది కోస్తుంది. అర్థమైందా? అంటే సెల్ఫ్లెస్ యాక్ట్ నేను అనేది. ఒక 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 ఫుడ్, ఒక ప్లేట్ ఆఫ్ ఫుడ్ ని ఒక 10 హంగ్రీ డాగ్స్ దగ్గర పెట్టావు అనుకో, అవన్నీ కూడా ఫైట్ చేసుకుంటాయి, ఒకరికొకరు ఫైట్ చేసుకుంటే గానీ అది ఏమి వాటిలో ఏం మొరాలిటీ ఏమి ఉండదు. అదే ఒక ప్లేట్ ఆఫ్ ఫుడ్ ని ఒక 10 హంగ్రీ హ్యూమన్స్ దగ్గర పెట్టావు అనుకో, హ్యూమన్స్ హ్యావ్ ద కెపాసిటీ టు సే యూ ఫస్ట్. ఆ యూ ఫస్ట్ అనే కెపాసిటీ మనకు ఉంది. ఆ సెల్ఫ్లెస్, ఆ త్యాగం అన్నది మన ఫిలాసఫీ నుంచి రావాలి. ఎప్పుడైతే బాడీ మైండ్ డ్యూలిజం, ఇంకా నేనే ముందు, నేనే ఇది అంటూ ఎప్పుడైతే వచ్చామో ఈ క్లాష్ అంతా వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను చెప్పింది అంతా అందుకే వచ్చింది. నేను మొదట్లో ఈ స్లైడ్ లో కూడా నేను చెప్పింది ఏంటి, ఈ బాడీ మైండ్ డ్యూలిజం లో, ఈ మెటీరియలిస్టిక్ వ్యూలో ఎప్పుడైతే మనము ఈ సైంటిఫిక్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఎంత వెళ్ళినా సరే మనం ఆ సెల్ఫ్లెస్ యాక్ట్ వైపు మనం వెళ్ళలేకపోతున్నాం. అది ఈస్టర్న్ ఫిలాసఫీ సపోర్ట్ చేస్తుంది. అది అత్యుత్తమం అని ఎందుకు చెప్తుంది అంటే, ఈ సుపీరియర్ కోగ్నిటివ్ యాక్ట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్లెస్ యాక్ట్ అన్నది మనలో ఉంది. ఇది మనము గమనించుకోవాలి, దీన్నే మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళగలగాలి. దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ ఆస్పెక్ట్, ఫండమెంటల్ ప్రాక్టికల్ ఆస్పెక్ట్ ఫర్ పీస్ అండ్ ప్రాస్పెరిటీ ఇన్ ద హ్యూమన్ సొసైటీ. బాగుంది, వండర్ఫుల్, థ్యాంక్ యూ. డాక్టర్ వెంకటేశ్వర గారు, కిరణ్మయి, మీరు ఏమైనా చెప్పాల్సిన ఉన్నాయా? బాగుంది సార్, డిస్కషన్ చాలా బాగుంది. చక్రి గారు చాలా బాగుంది, చక్రవర్తి గారు. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇంకా చాలా డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయండి. ఒకవేళ నా ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా చెప్పమంటే సార్ ఇప్పుడే పోస్ట్ చేశారు. నెక్స్ట్ మన మీట్ లో అది ఇంకా అయిపోయింది, ఇప్పటికే మనం 2 hours అయిపోయింది మనం వచ్చి. అదే నెక్స్ట్ మీట్ లో నేను నా ఎక్స్పీరియన్సెస్ చెప్పమంటే మీరు ప్రెజెంట్ చేస్తారా? చెప్పండి సార్. నెక్స్ట్ టైం ప్రెజెంటేషన్ ఏముండదు, జస్ట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. యు ఆర్ హావింగ్ ఎ డిఫరెంట్ ప్లేన్ ఆఫ్ ప్రెజెంటేషన్ అంటే మీరు పవర్ పాయింట్ స్లైడ్స్ ఏమి ఉండక్కర్లేదు, మీరు నెక్స్ట్ సెషన్ స్పీకర్ అవుతారా అంతే. అదే నేను చెప్పాను. చక్రి, నువ్వు మొదట కంప్లీట్ చేసేకూడదు నీ క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్, చెప్పేసేయండి. స్పిరిచువాలిటీ అది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మిగతా మంత్లీ నేను క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ లో ఉన్న ప్యారలల్స్, అలాగే స్పిరిచువాలిటీ లో ఉన్న ప్యారలల్స్ నేను అసలు బయట పెట్టలేదు. నేను ఓన్లీ ఇంట్రడక్షన్ మాత్రమే చేశాను. అందుకని అది ఒక ఫ్లో లో వెళ్ళిపోతే, ఒక స్టేజ్ కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మిగతా అన్ని బాగుంటాయేమో. ఎందుకంటే మంత్స్ టుగెదర్, మంత్లీ వన్సే మనకు జరిగేది. అవును, మళ్ళీ ట్రాక్ తప్పుతాం, మెయిన్ ట్రాక్ తప్పుతాం. అది ఇది మళ్ళీ నేను ప్రిపేర్ అవ్వాలి. నేను నెక్స్ట్ మంత్ వస్తాను. నా మాట వినండి ఒకసారి. మంత్లీ సెషన్స్ అందరికి అవకాశం ఇచ్చుకుందాం, ఎందుకంటే అందరూ యోగులే. నేను టీవీ రావు గారి వ్యూ విందాం అనుకుంటున్నా. అబ్సల్యూట్లీ, అందరూ యోగులే కాబట్టి అందరూ ఎవరి సాధన వాళ్ళు చేస్తున్నారు, ఎవరి సాధనలో వాళ్ళ యొక్క అనుభవాలను వాళ్ళు షేర్ చేసుకోవడం మనకి మంచిది, సత్సంగానికి అది హెల్దీ. రెండోది ఏంటంటే, చక్రవర్తి చెప్తున్నప్పుడే నాకు అర్థమైంది, హీఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ ఇన్ వాట్ హీస్ కన్వేయింగ్.
మనము నాకేమనిపిస్తుంది అంటే చక్రవర్తి, నీకు మంత్లీ సెషన్స్ చాలా డిలేడ్ అయిపోతాయేమో, నువ్వు వీక్లీ సెషన్స్ చేయాలి మాకు. చాలా కష్టం. లేదు అంటే నువ్వు ఎప్పుడు ప్రిపేర్డో నెక్స్ట్ సెషన్ కి చెప్పాలి. అది బెటర్ అని నేను బట్ చెప్తాను. ఇది కొనసాగించాలి. చాలా బాగుంది, చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నావు నువ్వు. థ్యాంక్ యూ. నాకు కూడా ప్లాట్ఫామ్ దొరికింది. యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే నువ్వు కొంచెం వెనక్కి వెళ్ళిపోవచ్చు, నువ్వు ఒక్కొక్కళ్ళ ఫిలాసఫీస్ తీసుకుని కూడా చెప్పడం మొదలు పెట్టచ్చు. కానీ అది నాకు అంత ప్రాక్టికల్ గా అనిపించలేదు. నాకేమనిపిస్తుంది అంటే ఇంకా కాన్షియస్నెస్ ఎందుకు అది ఎందుకు అంత డిఫికల్ట్ గా ఉంది, నెక్స్ట్ టాపిక్ అదే. అది అలాగే మన క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ కూడా ఎందుకు అంత డిఫికల్ట్ గా ఉన్నాయి, ఏంటి కారణాలు ఏంటి అన్నది చెప్పదు. అయితే ఒకసారి చక్రి, నీకు కాన్షియస్నెస్ కావాల్స్తే డేవిడ్ చామర్ అని ఒక ఆయన ఉంటది. డేవిడ్ చామర్ జస్ట్ ఈ పబ్లిష్ సమ్ రీసెర్చ్ పేపర్స్ ఆన్ ఇట్. డేవిడ్ చామర్ అండ్ మెకీన్ అని ఇద్దరు ఉంటారు, మెకీన్ అనుకుంటా, బట్ డేవిడ్ చామర్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వర్డ్. సో ఈ డన్ సో మచ్ ఆఫ్ దెర్ ఇస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ హార్డ్ థింగ్ అబౌట్ ద కాన్షియస్నెస్ అని. వాట్ ఈస్ దట్ ఇస్ ద క్యాప్షన్. అంటే ఆయన ఏంటి, ఒక స్కాలరా, సైంటిఫిక్? ఇది స్కాలర్ బేస్, స్కాలర్ యూనివర్సిటీలో కాన్షియస్నెస్ స్టడీస్ చేస్తున్నారు. డేవిడ్ హామర్, యా. డేవిడ్ చామర్, CHALMR, డేవిడ్ చామర్. జస్ట్ రీడ్ హిస్ పేపర్స్. రాము, ఒకటి గమనించా, నువ్వు క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ వేస్తున్నావు కానీ నువ్వు చెప్పేది తక్కువ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇలా సడన్ గా చూసావు, ఇప్పుడు స్నిప్పెట్ జ్ఞానం ఇచ్చావు, అందువల్ల నెక్స్ట్ స్పీకర్ నువ్వు. వెంకటేశ్వర గారి తర్వాత నెక్స్ట్ స్పీకర్ రాము. ఓకే, I'll do that. వెంకటేశ్వర గారు అంతా ప్రాక్టికల్, మనంతా థియరీ కదా. తను ఒకవేళ శ్రీకాంత్ వీళ్ళిద్దరు ప్రాక్టికలే. మనం వాళ్ళ అనుభవాలే చెప్తారు తప్ప ఇలా చదివే లేకపోతే ఎవరో చూసి కాదు. వాళ్ళిద్దరిది చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. అబ్సల్యూట్లీ. అందుకే ఇందాక నేను చొరవ తీసుకుని మాట అనొచ్చంటే రాము అంటాను, కాన్షియస్నెస్ అనేది చక్రవర్తి తన పరిశోధన ద్వారా తను తెలుసుకున్న కాన్షియస్నెస్ ని ప్రెజెంట్ చేస్తాడు. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఈ పరిశోధన ద్వారా నువ్వు తెలుసుకున్న కాన్షియస్నెస్ నువ్వు ప్రెజెంట్ చేస్తావు. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇట్స్ నాట్ I agree with that. Chakravarthy was independent. Brilliant. చాలా మంచి రీసెర్చ్. అట్లీస్ట్ మనకు ఒక ఐడియా వచ్చింది కదా తన వాళ్ళు. ప్రెజెంటేషన్ షేర్ చేయరు గ్రూప్ లో. పర్ఫెక్ట్, చాలా బాగుంది. అయితే ముగిద్దాం. నమస్కారం. సర్వే భవంతు సుఖినః, సర్వే సంతు నిరామయాః, సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు, మా కశ్చిత్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి.